Hello everyone. Today we are going to discuss on smart contract using Solidity language. In the last class, we covered most of the topics related to smart contract. Perhaps we already discussed what is a smart contract, how we can import file in the program of the smart contract, what are different types of reserved keywords, and also I showed you how you can run the smart contract. And also we discussed about data type in a smart contract. The most important data type in a smart contract is the struct. For developing our own smart contract, we may need to use the struct or struct type variables. And also we covered different type of variables in a smart contract like state variables, local variables, global variables. And also I had some discussion on the scope of variables in a smart contract. So after the last class, কেউ কি আসো এখানে একজন দেখতেছি সুমন আছো হ্যালো সুমন okay Suman is not responding no problem. Let me continue the lecture. So still today I will discuss from the very beginning of the smart contract so that everyone can understand from this lecture. So first come to the very basic of the smart contract. So we can know the details about the smart contract by going through this link. This link contains manuals for a smart contracts. I just put some important topics in this lecture. I kept here some topics that may help you to know the smart contract. So very fundamental topics are assigned in this lecture. Still, if you can go through all of these topics in this lecture, then you can easily understand what is this smart contract and you will be able to develop this smart contract. So first of let's see a program of a smart contract. As I told you, smart contract is a way to interact with blockchain. User applications can interact with blockchain using smart contract. The smart contract is deployed on the blockchain. For example, Ethereum is a blockchain. If you would like to store a particular numbers in the blockchain, then you will design a smart contract and deploy the smart contract on the Ethereum. Then you will have a decentralized application at the user end. The decentralized application can call the smart contract. When a smart contract will be deployed on the blockchain, then a smart contract will have a particular address. By using that address, you can call the function and data of the smart contract. So the address that is used to identify the smart contract contains 20 bytes. It's called a 20-byte address. Every smart contract deployed on the blockchain will have a particular address. So how does the smart contract look like? Let's see an example of a smart contract. The smart contract program is start with a keyword contract, like the class in object-oriented programming. Like under the class, we bind function and data type, different type of data, or properties. Sometimes we say that properties. Similarly, contract also contain a set of statement.
This statement is written here in Solidity like this. Contract also accommodate data, user data, or properties or attributes, and also function. The function can manipulate the data. Or function can show us the value of any data. Normally, in any smart contract, you will find two types of data. One is called set data, another one is called get data. Set data is used to sense the variable, to sense the properties or attributes in a smart contract. Get data is used to view the value of any data, of any variable. For example, here, one variable is declared as stored data. The data type of this variable is unsigned integer. If you would like to set the value of this variable, then you will define a function, set function. To define a set function, the keyword function is normally used. And the function can take parameter argument like any other programming language function. So this function is going to sense the value of stored data. It's going to put a value in stored data. So that's why here we have used only one argument, unsigned integer. And this keyword public in other programming languages, for example, in case of object-oriented programming language, this public keyword or private keyword, protected keyword, normally we see just before the name of the function. Here, we can see that after the argument, we can see the public keyword. So this public keyword has the same meaning as in other programming languages. This public keyword indicates that from where this set can be accessed. Can we access this function from another contract? We can write here another contract, something like that. Contract, for example, A, then curly brackets, then some variables, the data and function. So from that contract, we can also call this set method, this public indicate. The public indicate, that means it's publicly accessible. From other contract, we can access. Even from any function of this contract, we can call this function, we can access this function. So this public indicate this. So we have taken a value through this parameter x, and then we put this x into this stored data. So here, this is also data and the declaration of data. This is also declaration and data, but these two type of data have some differences. Difference in the perspective of how long this data will survive in the system. The difference is in that aspect. I mean, this is the parameter x. So the value of the x will only survive within this function. When the execution of this function will end, this x value will be lost from the memory. But this one, unsigned integer stored data, that was declared before any function declaring, just immediately after the name of the contract. Within the curly brackets, we can see this unsigned integer. This is called the state variable. So this state variable will survive as long as this contract will exist in the blockchain. As we earlier said, this smart contract will be deployed on the blockchain. So as long as this smart contract will be on the blockchain, the value of this stored data will be also stored as a transaction in the blockchain. Anytime we can ask the smart contract to display us the value of stored data anytime. But this value of x will only remain active within this function. So another function we can see get function.
This function has no parameter. This function can also be accessed from anywhere in the program. For example, from other contract or from other function in this contract, we can call the get function. And this function is public function. Another keyword, this is also keyword. This is also the one of the modifier of the function, view. So this view has some meaning. If a function have view, that means the function cannot sense the value of any state variable. That means in this function I can't write stored data equal 10, for example. I can't write this line. Why? Because I have declared this function as view. View, that means it only returns value. It can return the value of stored data, but it can't sense the value of any state variables. So this view means view indicates this one. Later we will know details about this view keyword. This view. This view cannot be called access specifier. This public is called the access specifier. View, yes, it can also be called in a sense access specifier. And returns, as we know that any function can return something. If this get is called from any other function, then that function will get a value from this get. So that's how we use return. If a function return in Solidity language, then this return keyword should be explicitly written in front of the function text. And also we need to define what type of data type, what type of data this function is going to return. That means the type of the data that it is going to return. We need to describe that. So here we are telling this function that this function will need to return unsigned integer, because this function will return the value of stored data. So this is unsigned integer. We need to mention it. Later we will know that a function can return more than one value. So this function could also return another value. So this is the very basic of a function of a smart contract. In today's lecture, we will cover many things, like how we can define the function, what is the function modifier, this is important, and also the event, what's the event, and also the struct data type. Event, very often we will see that event is used in a smart contract. Event is useful for any decentralized application. So later we are going to describe the events today. So anyhow, today I am going to finish this lecture. The reason is before I announced this class 2 times, but 2 times no classes were held, and I think one time I was not so available, and another time I waited for half an hour, almost 20 minutes. No students joined the class, so that's why I just canceled the class. But today I decided that whether a student attend or not, I will continue my lecture and I will record it, and then I will put it in Google Drive. So the interested students will obviously watch the video, or at least I can play my responsibilities. So that's the reason I'm continuing this class today. Even I think only 2 of you have attended. One is Shumon Roy. He is my research student. Another one is Tanzin. Tanzin is also research student. So no one who enrolled in this class attend the class. Okay, no problem.
So now let's know about some reserved keywords. So like any other programming language, this Solidity language has also some reserved keyword. Just I will cover this topics very fast. So the reason is like in the last class I also covered these things. So just division. Then we'll discuss today's topics. So in the last class, already we know how we can run the smart contract. We can use the remix, then we can run it. I don't need to show it again. So there are some data type of this language. Boolean, integer might be unsigned or signed, and also integer might be 256 bit or only 8 bit. If it's a very big integer, then you should use unsigned integer 256. If not so big number, you are not dealing with so big number, so then in that case you can use integer 8. If you would like to deal with the floating point number or decimal number, then we can use fixed point numbers, this type of variable. Okay, I like to skip these things also. In the last class, we discussed enums and structs. So enums will not be so much needed, but struct we need the struct to develop our own smart contract. So I will be discussing struct again. Enums is nothing, just to assign name to a number. This is the task of enums. So let's skip this enum. We'll discuss struct. So struct is called a customized data type. Struct can be compared with a class. The difference between class and struct is struct does not contain function. Struct contain only data. If you would like to group some basic data type under a name, then you should use the struct. Very often we need this type of data type. For example, if you would like to describe me, then you need this type of data type. For example, my introduction. So this introduction is this will be a custom data type, but within this introduction, I will have a name. To describe my name, you need a data type, a string data type. And then I should have a ID, for example, national ID. That's also a string data type. Then maybe you will tell about the height, my height. So to describe my height, you need floating point or maybe integer number. All the floating points should be used. Next, maybe you like to tell about my age. Then there should have another variable, and that variable should be maybe integer or floating point. So under the introduction, there will have some basic data type. So this introduction, this struct, the keyword should be struct should be written. Then struct name will be introduction, and under this name, you will use some data type that will describe me or any person. For example, if we would like to describe a student, then maybe we can declare a struct like student, struct student, struct student. Then under this name, this is the group name. This is a custom. This is also a custom data type. This is a custom data type. And then to describe a student, we need other basic data type. We need to group some data type under this data. One might be string, for example, name. Another might be also string ID. Another one might be age, for example, integer. Age is always unsigned integer. So UINT age, for example. Now we have declared a custom data type called student. Actually, this student has some basic data type.
under this name student. So now if you would like to declare any variable using this student data type, this is now a data type, a different data type, a custom data type. Now we can declare a variable using this custom data type student. And then we can put value into this into that variable. So when we will put value into a custom variable, that means we are actually putting value into the member variable of this custom data type. So I am clearing it here, for example. Here we are going to declare a book custom data type called start. This is a contract based contract. This book has some basic data type, has some member data type. We will say that member. One member is name, another one is writer. This type is string. This type is another one is ID, and there is one boolean type available. This available might be true or false. Just only to whether this a particular book is available or not. So we have declared here a custom data type called book. When we declare a data type book, that means it does not only indicate book. A book has some properties. We know a book not only by its name. When we say book, then to know the book or to get the book, we need some other information: name, writer, and also if you would like to borrow this book from library, then whether it is available or not. So this kind of information. There might have many other information. So now we have declared a custom data type book. Next, we will define a variable book one. This is a variable, and this variable type is book. This is data type book. Actually, then book one, this book one will have all of this, all of this. So now we are defining a book, a particular book. For example, here one book one, another we are defining book two. This book two, we are giving the value in this book two, for this book two. But the first one we did not give any value. For the first one we did not give any value. For the second one we are going to give some value. So how we are giving value to this book two? Because this book two has some member, variable. It has some member variable. It consists of some member variable. So it will be itself book two has nothing to do, but if we consider its member, then okay, it has the bill. So how we can do that in Solidity language? What you will do that? You need to write here book again. This is the data type. Then you need to assign the value of the member variables in book two. The book two ভিতরে কারা কারা ছিল? ওই যে বই name, book names ছিল. Then writer names and also the ID. This can be called the serial number and whether this book is available or not false. So if you give this value, so that means book two dot name will have a value. Book two dot writer will have a value. Book two dot ID will have also value. Book two available dot value. তো এই ভ্যালুগুলো এগুলো সবগুলো আসলে ওই বুক টুর আগে তাদের নামের আগে বুক টু কথাটা লিখতে হবে। এই বুক টুর মাধ্যমে তারা পরিচিত হবে। তাদেরকে অ্যাক্সেস করতে হলে ডট দিয়ে করতে হয়, সেটা আমরা জানি। বাট এখানে ভ্যালু অ্যাসাইন করে এইভাবে, যদি অ্যাক্সেস করতে চাই এইভাবে অ্যাক্সেস করব। আবার আমরা এখানে we define another function set book underscore detail, and using this function we are going to set some value to book one. Book one already we have declared, so first we need to declare. So already we have declared, and then we also assign value to this book one. When we say that we are assigning value to book one, actually we are assigning value to each member of the book one. Book one has some members: name,
writer name, ID, and also the available. So we have assigned this value. Nice. So one book, one that we declared, that's book 2, was assigned value just in the contract, not in any function. Another one, book 1, the book 1 value was assigned inside a function. এখন যদি আমরা বুকের বইয়ের ইনফরমেশন গুলো দেখতে চাই, ফর এক্সাম্পল বুক 1 or book 2, then how you can do that? So you have defined a function book info, and this function will return values of book 1 or book 2. So that's why you have used return. And this function is new function. That means this function will not sense any value of any state variable. View indicate করে এটা যে কোন state variable যদি থাকে এখানে সেটা চেঞ্জ করবে। And return, what kind of value will be returned by this function? You need to mention that. As we will return the book name, so book name is a string, so you have written a string. Here we can see that this is the memory. This is the keyword. In the last class, I also mentioned that this memory indicate that the variable that is that takes memory indicate that the variable will survive only within the function. The value of that variable that is declared using memory will not be stored in the blockchain, will not be stored in the as a transaction in the blockchain. That indicates that this type of variable declared using memory will exist when the function will be running. So এখানে আমরা memory ইউজ করছি, সাধারণত memory আমরা ইউজ করি এরকম প্যারামিটারের সময়, যখন এরকম প্যারামিটার লিখি, কারণ প্যারামিটার গুলো সাধারণত just exist within this function. প্যারামিটার পাস করার জন্য আমরা সাধারণত এই সব সময় আর না লেখলো, যেমন কিছু কিছু লেখা লাগে না, আনসাইন ইন্টিজার, বুলিয়ান, কিন্তু যেখানে স্ট্রিং, you will see that always we use the memory keyword. So there are two type of keyword storage or variable type we already knew. One is called storage, that's also called state variable. State variable এগুলোকে বলা হয় যেগুলো কোনো ফাংশনের মধ্যে ডিক্লেয়ার করি নেই, একবারে সরাসরি কন্ট্রাক্ট, এই যে এখানে হয়তো গ্লোবাল ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করছি, এখানে গ্লোবাল ভেরিয়েবল হিসেবে তাকে ডিক্লেয়ার করছি, মানে ফাংশনের মধ্যে সবার শুরুতে এই কন্ট্রাক্টের ভিতরে সবার শুরুতে। কিন্তু যখন আমরা এরকম রিটার্ন টাইপ কিংবা প্যারামিটারে আসবো, তখন এই স্ট্রিং, if we say that any type of string type, then we should use the memory. But for other unsigned boolean, by default their memory. By default, the value of this variable will exist only within this function. So the value will survive as long as this function is running. So এখানে string হলে তুমি মেমোরিটা এভাবে ব্যবহার করবা, তাহলে দেখাবে ভুল দেখাবে, দেখবে প্রোডাক্ট। However, this function will return some value one base, so we have declared the type of this value, type the data type of the variable that this function are going to return. Like this function is going to return book name, book writer name, ID, and book available as a nine shade. For example, book available as or nine. This is boolean, so we have wrote here boolean. We already let the function know that the function is going to return boolean type, one value boolean type of it. Another one is ID, that's return unsigned integer. So we have told the function that the function you are going to return unsigned integer. So we have just mentioned the data type, not the variable, just data type. We mentioned what kind of data type this function is going to return. We just mentioned that one. In this one, here we have told the
function that you are going to return a string, return name, this one return, this one memory. And also notice that this return keyword is returning more than one variable, more value of the more than one variable. Book.book2.name one, book2.writer another variable value, book2.id this is another variable, book2 another. So return একাধিক রিটার্ন করতে পারে। আমরা জাভাতে যদি দেখি আসলে এরকম না। Okay, another function get detail. So this one book info also you can say it get function value return করে। এখানে আরেকটা যেটা ওই যে book 1 এর ভ্যালু গুলো রিটার্ন করতেছে। এখানে তোমাকে দেখাইছে যে ফর এক্সাম্পল বুক 1 এও তো আমরা আসলে নেম আছে, আইডি আছে, বুক 1 এরও अवेलेबल কিংবা রাইটার নেম আছে, কিন্তু এইখানে আমরা জাস্ট দুইটা ভ্যালু রিটার্ন করছি। তুমি চাইলে দুইটা, তুমি চাইলে একটা, এটা তোমার ব্যাপার, এটা বুঝাইতে পারি একটা এক্সাম্পল। এখানে আমরা জাস্ট দুইটা করছি, এজন্য দুইটা দেখাইছি, দুইটা ভ্যালু রিটার্ন। তাহলে এই ভ্যালুটা আসলে আমরা যখন এই ফাংশনটাকে কল করব কোথাও থেকে, তখন আমাদেরকে এই ভ্যালুগুলো রিটার্ন করবে। তা আমি হয়তো আগের উইকে এভাবে if we run this program on remix, then in the left side we can see this function. Like we have declared here two function, two or three function. One is called set, one is called book info, another one is called get details. So you'll see the function as like this figure. Then if you click the set book details, then it will give you an option to set the value of the variable of a particular book. And if you would like to see the book information, then click the book info. Then it will show you the book information. So first you need to set, then you'll see the book info, and also if you click the get details. So this means we are calling. If we click this, if we click get details, that means we are calling this function. So it will return us. So this is the return value. We can see here the return value. It is returning us. So I'm not going to show you actually how you can run it. The reason is last week I already showed you these things. So this week just I'm going to cover these things. Need to finish these things. Okay, now we have 4 participants. Good. So let's talk about address. What's address? You need to be familiar with this address. So this address is a data type. Is a built-in data type in Solidity language. In the very beginning of this lecture, I already told that when we will deploy a smart contract on the blockchain, then a smart contract will have, our smart contract will have an address. That address will help us to locate the smart contract in the blockchain. So this the address that are associated with smart contract. This is the that address. So this address normally 20 byte address. If we deploy 4 or 5 smart contract, then there will have 5 or 4 address. And if you would like to send some value from one smart contract to another smart contract, that means you are sending some value from one address to another address. Because every smart contract will have a address, and the smart contract is identified by that address. So here, just example, for example, as it is the data type, I told you this address is data type. Whenever you declare any variable using this data type, that means that variable will hold one kind of 20 byte address. For example, here we declared a variable x. This x variable data type is address. So this x can hold any address of any smart contract. So this x can contain address of any smart contract. This x will not contain normal value, normal integer value, normal floating point value. This x will contain the address of any smart contract. And
you know that address look like this. Just example. You can say that either this is 20 byte. No, this is not 20 byte. This just wrote it in short form. They just um, omitted some zero here. You can use some zero here and then make it 20 byte. Even we ignore this zero, that's also okay. If we don't use zero, that's also. So this is 212. This is the main address. The rest of the um, should be filled with zero if you would like to make it 20 byte. When it will be stored in the memory, then of course they will use zero in front of this 212 because memory store everything in a unique format. If I say that my roll number is 1 and the roll number of the last person is 10,000, then my rules will be also written 0001. Like it will be also made 4 digit that I am indicating. However, here you have declared another address. This is called my address. This is also address. This will also hold. So here you have assigned this. This keyword indicate that if we use this, as we are not writing it in any smart contract, that's why you will not understand. But you can imagine that these lines are in a smart contract. So this indicates the address of the smart contract that contains this code. So if this, for example, if this code would be in this smart contract, then this indicate the address of this smart contract. When we will deploy this smart contract on the blockchain, then this smart contract will have an address. So this indicates this keyword the smart contract that containing this code. So however here it is just making you understand that here we have declared two address. One is called X. Already we assigned that address. For example, this is the address of another smart contract. And this one is the address of the smart contract that contains this code. So now you are interested to send some value from one smart contract to another smart contract. Then how can you do that? You can do this using this slide. Like first you need to check the value of X. So X indicate a smart contract. I am saying again, when you will deploy any smart contract on the blockchain, every smart contract will have some account, will have some value, will have some money. Every smart contract showed some value. Otherwise, the blockchain will not allow your smart contract to reside on the blockchain, to reside in the blockchain. If you would like to run your smart contract on the blockchain, you need to spend gas, you need to spend money. Gas is another word, it's called the money. So that means first you need to check the value of X. How we can check that? X dot balance. This balance, this is a fixed keyword, this fixed variable. It will give you the amount of a smart contract. First, we need to check the value of X, whether X has this amount. So how can you check that? X dot balance less than 0, 10. If less than 10, for example, and it's just example. And also my address will have also value. As I said that every smart contract has an address, every smart contract should must have also some amount for being run on the blockchain, and also some other necessary things that we can see later. So we need to check the my address. My address has also plans like you have wallet, my have also wallet. If I would like to send some money to you, then I need to check my wallet. Also, other person need to check his or her wallet. If her wallet or money bag, her balance is less than 10, then for example, you are going to transfer from X to X dot transfer 10. That means X will transfer money.
X dot transfer 10. No. X dot transfer that means from my address, X will be transferred 10. That means X, if the previous amount of the X is $10, sorry, $8, then after sending another $10, the total amount of X will be $18 after executing this code. So why I have spent few minutes to make you understand this code, the reason is in your smart contract, you might see this address. This address type is valuable. This is important to know to write our own smart contract. So now let's discuss about other three types of variable. Already I mentioned this type of variable. So still we can just have a quick view on this type of variable. First of all, in every smart contract, you might see the state variable. State variable normally is stored in the blockchain. I said you that's permanently stored in the blockchain, and you can access the value of state variable as long as your smart contract will be on the blockchain. If you destroy your smart contract from the blockchain, then you will also lose the state variable, the value of the state variable. Otherwise, state variable will be always there on the blockchain. Local variables, if you declare any variable within a function, that will be considered as the local variable, and that variable only will be accessible, will be present, will be existing till the function is executing. When function execution is finished, you will also lose the value. Another one is global variable. This global variable, like state variable also, but it's more powerful than state variable. Global variable will give you some information about blockchain, not only smart contract. Smart contract is just a part of a blockchain. Blockchain is a storage system that runs on a P2P network, and smart contract nothing. Smart contract just program that runs on the blockchain. So a small part of the blockchain. So this global variable will give you some information about the blockchain itself, and also will give some information about a block. We know that in blockchain, transactions are organized in block, and blockchain store everything in the form of block, not in the form of transaction. Transaction is a basic unit. Transaction is produced when I send some money to you, then a transaction will be produced. You send money to your friend, then another transaction will be produced. In this way, every participant is producing transaction, and this transaction will be organized, will be packed in a block, and that block will be stored in the blockchain. And blockchain stored the blockchain in the form of chain. They use the hash, cryptographic hash to link, to make the link between block. However, that are the basic of the blockchain. We will not say much about that yet. So this global variable will give you some information about the block, about the address. You can know the address of a smart contract using this global variable. You can know the gas of a smart contract. As I already told that to run any smart contract on the blockchain, you need gas. Gas indicate the money that you need to spend to execute your code on the blockchain. Blockchain will not execute your code at the free cost. Okay, so this global variable, we'll know about some global variable later. Let's see about state variable. This is again repetition. I have already told you that if we declare any variable like this y, like outside any function, but within the contract, outside any function, it's not this declaration, that the variable of this declaration stored data is not inside any function, but in the contract. So as it is not declared inside any function, this is called the state variable. And this state, if we change the value of this state variable, the value will be in the blockchain. The value will be stored in the blockchain. After 10 years,
if you call, if you would like to access the value of stored data, you will have that stored data, you will have the value of that stored data. So here we can see that the value of stored data is being sensed. You can sense whatever you sense, that sense will be also stored in the blockchain. Sensing and permanently being stored, these two things is different. You can sense, if you sense, the sense value will be stored there permanently until you sense it again. But local variable and sensing, that's different things. Local variable, you can also sense the local variable, but its longevity, its survivability is within on the function of. And like any class, a contract can have a constructor function. This constructor function, this is a specific special function. This special function will be called automatically once this smart contract will be deployed on the blockchain. So I'm saying you again, constructor is a special function in a smart contract. This constructor is declared using the keyword constructor. You don't need to give the name, but this is a function. And this constructor access specifier is the public. Within this constructor, you can manipulate, you can assign the value, or you can manipulate any variable. You can assign new value to a variable. But this constructor, this function, will be run automatically when you will deploy this Solidity test contract. When you will deploy this Solidity contract into blockchain, only that time this constructor will run. Only once. So that's why, as it will be run only once, for that reason, we normally keep something inside a construction that will initialize our variable. Like we need to initialize our variable. We need to assign some value to a variable for the first time. Next time it may be sensed. Next time other function can sense the variable, other value, or maybe we can sense otherwise. But if we are interested in assigning some initial value to some variable, then those assignments should be done in the constructor. Because constructor will be run only once, and that execution will happen when you will deploy the smart contract into the blockchain only once. Okay, so from this code, we can know that two things. One is what is constructor in the smart contract, and when constructor will run, and what kind of code or what kind of assignment should be used inside the constructor. And also we can know about the state variable, and we could also know where the state variable should be declared. We could know that. So let's know about the local variable. Already we told multiple times about the local variable. So these are the local variables. See, inside this function, we declared the B, and also so this is the local variable. Unsigned integer A, unsigned integer B, and also another variable you declares AB, and you return the result. So the value of this result will not be stored in the blockchain, but this stored data will be blocked inside. If we run this code, then and call this get result, then you will have the value of the result, but that value will not be stored in the blockchain. After 10 years, if you would like to see the value of the result that we got today, will not be got that time.
But in case of stored data, the value that you assign today will be got even after 10 years. If you change the value of the stored data after 10 years, then that value will be also stored in the blockchain in another block. And after 20 years, if you change the value of the stored, then that value will be also stored in the blockchain in another block. So after 30 years, if you are interested to accessing all of this block, you can all of the value of this variable you can access. You can access the value of the stored data, the value that you changed after 10 years, the value that you changed after 20 years, the value you changed after 30 years. So you can access all of this values that you have changed at different times, and those will be in different block in the blockchain. But in this case of the local variable, that will not happen. It will always give you 1 and 2. When you call the function get result, it will always give you 1 and 2, 3. So if you call this get result 3 times, then you will get the same value 1, 2, and you will not get the chain of block. Like now I call the get result. So it will not this value will not be stored on the blockchain. After 10 years, I called again get value. Then I got another 3. That 3 will not be also stored in the blockchain. After 30 years, I call this get result again. And that time this 3 will not be also. That means there will be no block for this result, for this A, B. There will be no block. There will be no transaction. As there will be no transaction, that means you will not find the value of this A and A, B and result that you changed at different times. You will not see, because this function only exists when this variable only exists when this function runs. Okay, so I spent a lot of time to describe the local variable, state variable, to make the things just clear so that you can understand, you can everything clear, because today is the last class on this smart contract, and maybe this is also the last class for those who enrolled in this course, blockchain and technology, the course for 6 days. I need to discuss another topics of the blockchain. This is called the consensus protocol, consensus mechanism. I already prepared a lecture on consensus protocol. If they can make time, then maybe I will also take that class. It does not matter whether they can make time or not. I will just make video. If I can make time, then hopefully I will make video on that lecture. And from next week, I will try my best to do meeting with my research student every week. The reason is for the last 2 months, I could not give them time because of being busy with this course and also the other course. Currently, I am conducting a course titled Digital Forensic Course at MIT, Melbourne Institute of Technology. So I got a course just for 5 weeks. And so I'm going to finish that course very soon. So at the moment, I am a bit busy with that course also, online course. So hopefully in October, I'll be available to do a meeting with my student, research student. Then I will listen to them, what is their problem, how they can solve their problem. So we'll describe their problem, or we will discuss their problem in details. So let's come to the point again. Now I'm going to describe your global variables. Already we mentioned that smart contract maintains 3 types of variable. One is called state variable, local variable, and this is the global variable. This global variable will give us some information about blockchain. Like if you are interested to know the hash of any block, then you can call the block hash, this function. If you are interested to know the miners of any block, we know that in the blockchain, a block is committed when miners validate the block.
In case of proof of work, then only one will be able to generate the target hash. So if we are interested in knowing the miners information, that which miner could be able to mine our block, in that case you can use this keyword block.coinbase. Block.difficulty, this is called the current block difficulty. In case of proof of work, we said that a hash should contain 17 leading zero. So in case of proof of work, we let every miner to generate hash from a block. So every miner keep trying to generate a particular hash. The particular hash should have the 17 zero at the beginning of the hash, and the miner that will come up to such kind of hash will tell that this miner is the winner. This is the winner. This will get some reward. So what does difficulty means? This 17 zero, as we said that 17টা জিরো শুরুতে থাকতে হবে একটা হ্যাশের, এই 17কে আমরা বলবো we say that this is the difficulty. If we assign that 4টা জিরো শুরুতে থাকবে, যখন আমরা নিজেরা ব্লকচেইন ডিজাইন করি নরমালি we set difficulty less সাধারণত, যেমন আমরা 4টা সেট করি, অনেক সময় 5টা করি, কারণ 17টা করলে আসলে আমাদের কম্পিউটারে অনেক সময় লাগবে। 17টা যদি আমরা বলি যে একটা ব্লকের হ্যাশ থেকে তুমি 17টা মানে ব্লক থেকে 17টা এমন একটা হ্যাশ জেনারেট করো যেটা 17টা আসলে জিরো আছে, তাহলে আমাদের কম্পিউটার অনেক সময় লাগবে। সেজন্য আমরা এই ডিফিকাল্টিটা অনেক সময় 4 সেট করি, 4 সেট করি, 5 সেট করি। অনেক সময় আমরা গ্রাফও আঁকি আসলে যে 4 এ কেমন হয়, 5 এ কেমন হয়, 6 এ কেমন হয়, এরকম। Another is called block gas limit. If you would like to run any smart contract on the blockchain, তাহলে তোমাকে গ্যাস অ্যাসাইন করতে হবে। সেই লিমিটটা কত, সাথে তোমার একটা লিমিট থাকবে যে আমার সর্বোচ্চ গ্যাস এতটুকু আছে। সেটা যদি তুমি জানতে চাও, দেন ইউ ক্যান ইউজ দিস block.gas limit. এই ভেরিয়েবলটা তোমাকে সেটা দিবে। অনুরূপভাবে ব্লক নাম্বার, লাইক এখন আমার একটা ব্লক কমিটেড হয়েছে, দেন হোয়াটস দ্য নাম্বার অফ দিস ব্লক। যদি আফটার 10 সেকেন্ড পরে বা 10 মিনিট পরে আরেকটা ব্লক কমিটেড হয়, তখন সেটারও একটা নাম্বার থাকবে, দেন সেই নাম্বারটা তুমি যদি জানতে চাও। And every block has a time stamp. This time stamp indicates that when the block was created. তুমি যদি এটা জানতে চাও যে ব্লকটা আসলে কখন ক্রিয়েটেড হয়েছে, then you can use this variable. So these are the global variable. Another important variable that I like to discuss here, message.sender. তার মানে কোন স্মার্ট কন্ট্রাক্ট যদি আরো কি স্মার্ট কন্ট্রাক্টকে কোনো মেসেজ পাঠায়, তাহলে যে পাঠাচ্ছে, যে সেন্ডার, তার অ্যাড্রেসটা তুমি যদি জানতে চাও, তাহলে এটা ব্যবহার করো message.sender. সাপোজ আমি যদি তোমাকে কিছু পাঠাই, তাহলে তুমি যদি আমার অ্যাড্রেসটা জানতে চাও, তাহলে দেন message.sender. এটা ব্লকচেইনের ক্ষেত্রে আমরা বলবো স্মার্ট কন্ট্রাক্ট। একটা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট যখন আরেকটা স্মার্ট কন্ট্রাক্টকে পাঠাবে, তখন এই message.sender আসলে অ্যাড্রেস ইন্ডিকেট করে, সেন্ডারের ইন্ডিকেট। সিমিলারলি আরো কিছু ভ্যালু আছে, এগুলো বা পড়লেই বোঝা যাবে। সলিডিটি, যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই আমরা ভেরিয়েবলের একটা নামকরণ আমাদের করা দরকার হয়। এইখানেও তুমি নামকরণ সাধারণত এটা ফলো করে সি ল্যাঙ্গুয়েজের যে নামকরণ আছে সেটার মধ্যেই। Okay, another important topic is variable scope. Already we told about the access specifier. Like if you give the access specifier of a variable public, then that variable can be accessed from outside, from another contract. Even আমরা জানি যে সি প্রোগ্রাম, সি প্লাস প্লাস অথবা জাভাতে একটা ক্লাস থেকে আরেকটা ক্লাস, একটা ক্লাস আরেকটা ক্লাসকে সুপার ক্লাস হিসাবে নিতে পারে। মানে যেটা সুপার ক্লাস হিসাবে আরেকটাকে নেয়, সেটাকে ডিরাইভড ক্লাস বলা হয় বা সাব ক্লাস বলা হয়। এইখানে স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রেও তুমি একটা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট আরেকটা স্মার্ট কন্ট্রাক্টকে ইনহেরিট করতে পারবে, মানে সুপার ক্লাস হিসাবে নিতে পারবে। যে নিবে তাকে আমরা বলবো সাব কন্ট্রাক্ট কিংবা ডিরাইভড কন্ট্রাক্ট তুমি বলবা। এরকম ডিরাইভড ক্লাস থেকেও তুমি এই পাবলিক ভেরিয়েবল গুলিকে অ্যাক্সেস করতে পারবা। মানে ওর ফাদারের ভিতরে যে ভেরিয়েবল গুলো পাবলিক হিসেবে ডিক্লেয়ার করা আছে, সাইট সেগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারবে। ইন্টারনাল, ইফ ইউ
declare any variable using the internal, so that means child is not allowed to access the father's variable. Father only is allowed to access his internal variable, and also the function that will be inside the fathers will be able to access this internal variable. তো এটা দ্বারা মিন করে যে আসলে ওই শুধু ফাদারের মধ্যে যারা আছে ফাংশন যারা আছে এরা, এন্ড দিস প্রাইভেট যদি বলো তাহলে তো ডিরাইভড ক্লাস পারবেই না, এবং ইন্টারনালিও এক ফাংশন আরেক ফাংশন ইন্টারনালিও পারবে না। ইন্টারনালি শুধু যেই ফাংশনের ভিতরে সে আছে সেই ফাংশনেই তাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে, অন্য ফাংশনে তাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে না যদি প্রাইভেট। ওকে, এখানে এরকম একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে। ফর এক্সাম্পল, সি ইজ এ কন্ট্রাক্ট, সি হ্যাজ টু স্টেট ভেরিয়েবল, one state variable is the public state variable 30, another one is internal. So this state variable data, this should be accessed by any function from this contract C. That means this data can be accessed from this x function. এই যে তুমি এখানে একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করছো, এটা অ্যাক্সেস করা গেছে। Internal I data, this I data can also be used, can also be accessed from any function within this C. এখান থেকে তুমি করতে পারবা। এখন আসো আরেকটা ফাংশন, আরেকটা কন্ট্রাক্ট আমরা ডিক্লেয়ার করছি কলার নামে। এই কলার কি করলো, সির একটা ইয়া তৈরি করলো, অবজেক্ট তৈরি করছে। এই যে সি, যেরকম আমরা ইয়াতে করতাম জাভাতে, সি অবজেক্ট, নিউ অবজেক্ট তৈরি করে কিভাবে দেখো। এখন একটা অবজেক্ট তৈরি করলো সির, তারপর কি করলো, সে নিজে একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করলো কলার, এবং সে is trying to access the data of C. এই ফাংশনটাই কলার ফাংশনটা is trying to access one of the data of this C. এই যে এখানে দেখো সে C dot data, এখানে আসলে এই যে C অবজেক্টের C, এটা ট্রাই করতেছে। এটা এক্সটার্নাল, এটা সম্ভব, এটা করতে পারবে কারণ এটা পাবলিক, এক্সটার্নাল অ্যাক্সেস। এবার আসো এটা তো একভাবে অ্যাক্সেস গেল, ইভেন সে ডিরাইভড ক্লাসও না, কলারটা এখানে ডিরাইভড ক্লাসও না, সে অন্য একটা কন্ট্রাক্ট, সে পারতেছে কারণ এটা এখানে পাবলিক ছিল প্যারাটা। নাও কাম টু অ্যানাদার কন্ট্রাক্ট ডি, ডি ইজ হিয়ার ডিরাইভড, ডি ইজ হিয়ার চাইল্ড অফ সি। তো এইখানে সে কি করছে, সি কে ফাদার হিসেবে নিচ্ছে ডিটা, তাহলে ফাদারের সবকিছু সে অ্যাক্সেস করতে পারবে, ডাটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে, ইন্টারনাল এটাকে পারবে না। সবকিছু পারবে, পাবলিক পারবে, কিন্তু ইন্টারনাল এটাকে পারবে না, কারণ ইন্টারনালটা শুধু ইন্টারনালি চিনবে, সে পাবলিককে পারবে। এখানে আমরা দেখি ফাংশন গেট রেজাল্ট, ইন্টারনালকে পারার কথা না। যে এখানে দেখি আমরা কি লিখছে, ও না সরি, এখানে আমি একটু ভুল বলছি। ইন্টারনালের ক্ষেত্রে ইন্টারনাল কেও পারবে, ডিরাইভ ক্লাস থেকে পারা যাবে। তো এখন তুমি বলতে পারো যে পাবলিকের সাথে তাহলে ইন্টারনালে পার্থক্য কি? হ্যাঁ, পাবলিকের সাথে ইন্টারনালে পার্থক্য আছে, কারণ এইখানে তো তাদের ভিতরে একটা সম্পর্ক আছে। ইন্টারনালের ক্ষেত্রে সম্পর্ক থাকলে তারা অ্যাক্সেস করতে পারবে, কিন্তু পাবলিকের ক্ষেত্রে সম্পর্ক ছাড়াও করা যাবে। যেমন এই যে কলার ফাংশনটা, এখানে কলারের সাথে সির কোনো সম্পর্ক নাই, তাও পারছে, কিন্তু ইন্টারনালে যদি ডিরাইভ হয় তাহলে পারবে। ডিরাইভ হলে এখানে পারতেছে, ডিরাইভ হলে তাহলে যদি তাদের ভিতরে সম্পর্ক থাকে চাইল্ড ফাদারের, তাহলে তারা অ্যাক্সেস করতে পারবে। এখানে উই ক্যান সি দ্যাট এই যে তোমার এখানে আই ডাটা নামে যে 10 আছে, এটা এখানে অ্যাক্সেস করতে পারবে এরা। এই যে এখানে অ্যাক্সেস করছে, এই যে ডি এখানে অ্যাক্সেস করছে, এটা ভ্যালু অ্যাসাইন করছে। ওকে, দেন we can understand that internal state variable can be accessed only internally from the current contract and from the derived contract. Public variable can be accessed from anywhere, from another contract, from derived contract, তাও করা যাবে। কিন্তু প্রাইভেট ইজ অনলি অ্যাক্সেসেবল ইন্টারনালি, শুধু কারেন্ট কন্ট্রাক্টের ভিতরেই সে সীমাবদ্ধ, ওছাড়া বাকি বাইরে কেউ কন্ট্রাক্ট ডিরাইভও পারবে না, আত্মীয় স্বজনেরও পারবে না, আর অনাত্মীয় যারা আছে তারা তো পারবেই না। প্রাইভেট হলো এরকম আর কি।
Okay, now come to the mapping in Solidity. Mapping একটা গুরুত্বপূর্ণ keyword Solidity তে। So if any one of you feel boring, you can leave the class, no problem. But I will continue the class. I need to finish this class, so I will record the full class. You can also watch this class later. So no problem. If anyone feel boring or don't want to listen to this lecture for so long time, so you are free to leave this lecture. No problem. Okay. So this এই ম্যাপিংটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাপিংটা আমি বাংলায় একটু ডিসক্রাইব করব। আমরা আগে বলছিলাম যে আমরা স্ট্রাকচার কাস্টম ডেটা টাইপ ব্যবহার করি সাধারণত এমন ইনফরমেশনকে ডিসক্রাইব করার জন্য যেটা আসলে একটা ভেরিয়েবল দিয়ে ডিসক্রাইব করা যায় না। যেমন আমি যদি আমাকে ডিসক্রাইব করতে চাই, তাহলে আমার নাম দরকার, আমার এজ দরকার। স্টুডেন্টকে ডিসক্রাইব করতে চাইলে তার নাম দরকার, এজ দরকার, বিভিন্ন জিনিস দরকার। এখন কথা হলো যে এই যে আমাকে আমি ডিসক্রাইব করতেছি অনেকগুলো ভেরিয়েবল দ্বারা, আমি চাইলে আমাকে ইন্ডিকেট করতে পারবো একটা আইডি দ্বারা, একটা কি দ্বারা। কারণ প্রত্যেকটা মানুষের আসলে একটা ইউনিক আইডেন্টিটি থাকা উচিত, একটা কি থাকা উচিত। যেমন তুমি ন্যাশনাল আইডি করতে পারো, যে ন্যাশনাল আইডির এগেনস্টে আমার অনেক ইনফরমেশন থাকে। আমার নাম থাকবে, মাই ফাদার্স নেম, মাদার্স নেম, এজ, ডেট অফ বার্থ। So all of this information will be given against my national ID card. So here this is called the mapping. এই যে তুমি অন্যান্য ডেটা গুলিকে আমার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের এগেনস্টে রাখলা, এটা হলো ম্যাপিং। এইখানেও আমরা চাইলে যে কোনো ভ্যালুকে এরকম একটা কির এগেনস্টে রাখতে পারি। তুমি যদি একটা কাস্টম ডেটা টাইপ, যে বললাম স্টুডেন্টকে ডিসক্রাইব করছে, এখন স্টুডেন্টকে চাইলে এরকম একটা কি, এটাকে হ্যাশ টেবিল বলা হয়। আমরা জানি যে হ্যাশ কি ভ্যালু, হ্যাশ টেবিল, সেখানে একটা নির্দিষ্ট প্রাইমারি ভ্যালু বা একটা ইউনিক ভ্যালুর এগেনস্টে ভ্যালু থাকে, একটা টেবিল থাকে। যেমন ধরো একের এগেনস্টে কিছু ইনফরমেশন, দুইয়ের এগেনস্টে কিছু ইনফরমেশন, তিনের এগেনস্টে কিছু ইনফরমেশন, চারের এগেনস্টে কিছু ইনফরমেশন। এটা সুবিধা কি? সুবিধা হলো ম্যানিপুলেট করা। ওটার মধ্যে আসলে তুমি যদি ম্যানিপুলেট করতে চাও, এদেরকে অ্যাক্সেস করতে চাও, ডিসপ্লে করতে চাও, এই জিনিসটা ইজি হয়ে যায়। মনে রাখতে চাও, তুমি আমার ন্যাশনাল আইডি কার্ডটা এক জায়গায় লিখে রাখলেই হবে। তাহলে বাকি ইনফরমেশন গুলো ন্যাশনাল আইডি কার্ডের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে পারবা। তো এইখানে এমন একটা ডেটা টাইপ আছে, এটার নাম হলো ম্যাপিং। এই ম্যাপিংটা ইন্টারনালি সে আসলে দুইটা জিনিসকে নেয়। এটা নিজে একটা ডেটা টাইপ, সে ইন্টারনালি দুইটা জিনিসকে নেবে, একটা হলো কি আর একটা হলো ভ্যালু। এই কি ভ্যালুটা সবসময় এটা কোনো রেফারেন্স টাইপ হয় না। রেফারেন্স বলতে ধরো কোনো পয়েন্টার হবে না, কিন্তু এটা যে কোনো ডেটা টাইপ হতে পারে। এটা একটা ইন্টিজার ডেটা টাইপ হতে পারে, এটা একটা অ্যাড্রেস ডেটা টাইপ হতে পারে। আর এই ভ্যালুটা তো এনিথিং, যে কোনো কিছু হতে পারে, একটা রেফারেন্স পয়েন্টার হতে পারে, স্ট্রাকচার হতে পারে, যে কোনো কিছু হতে পারে। কিটা সাধারণত আমরা ইন্টিজার ইউজ করি, কিটা আমরা অ্যাড্রেস ইউজ করি। হইছে আমি অলরেডি অ্যাড্রেস একটা স্পেসিফিক ডেটা টাইপ কন্ট্রাক্টের, সেটা অলরেডি আই ডিসক্রাইব, অলরেডি আমি বলছি। কাজেই তুমি যদি চাও যে এরকম আমি আসলে ন্যাশনাল আইডি কার্ডের এগেনস্টে এরকম ভ্যালু ম্যাপিং করব, তারপরে আমরা কোডের ভিতরে ওই কি দিয়ে অ্যাক্সেস করব সবকিছু, তাহলে তুমি এইভাবে কাজটা করতে পারো। এইভাবে কি করবা, এইটারও একটা ইউনিক তোমার নাম থাকবে, এইটাও একটা ভেরিয়েবল হবে, এইটার একটা নাম। এটা প্রথম তো অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার, তার মানে এটা একটা নতুন ডেটা টাইপ হবে। আর এটাকে আমি কোথা থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবো কিনা সেই জন্য অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার, আর এটার একটা নাম দিতে হবে ডেটা টাইপ। আমরা জানি যে কোনো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে একটা ডেটা টাইপ থাকবে, কিন্তু এই ভেরিয়েবলটা যেমন এটাকে এইভাবে তুমি কনসিডার করতে পারো যে উই হ্যাভ এ টেবল, this table has two column. One column is, for example, national ID, and other column will contain our other information against national ID card. So এই যে পুরো টেবিলটা, তুমি তো মনে করো 10 জনের ইনফরমেশন, তাহলে আমার ন্যাশনাল আইডি কার্ড আর আমার এগেনস্ট আমার অন্যান্য ইনফরমেশন, তোমার ন্যাশনাল আইডি কার্ড আরেক কলামে হলো তোমার ইনফরমেশন, আরেকজনের ন্যাশনাল আইডি কার্ড তার ইনফরমেশন। এই যে ন্যাশনাল আইডি কার্ড, এটার একটা ডেটা টাইপ আছে। আবার ওই যে তুমি যে বাকি ইনফরমেশন, ওগুলোকে আমরা ভ্যালু বলছি, সেটারও কিন্তু একটা ডেটা টাইপ আছে, এই ভ্যালুরও একটা ডেটা টাইপ আছে। এখন এই পুরো টেবিলটারও তো একটা নাম আছে,
এই নামটাই হলো এটা। এই যে টেবিলটা তৈরি করলাম, এই টেবিলটারও কিন্তু একটা নাম থাকে। তুমি যে কোনো একটা নাম দিতে পারো টেবিলটা। দিস ইজ সেই নাম। এই নাম। এখন আসলে এই মেফিংটা আসলে আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি? If you would like to know more about this mapping, then you should go to this link. এই লিঙ্কটাতে আমরা একটু ক্লিক করি। এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে। So let's see the example of mapping. এখানে ফর এক্সাম্পল there is a contract named force. Force নামে একটা কন্ট্রাক্ট আছে। So under this contract you have declared a structure variable, a custom variable structure called instructor. So the instructor will have some member variable or member data type variable. One is age, another one is name, first name, last name. নেম আমরা সাধারণত বিভিন্ন দেশে তুমি দেখবা ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ডিসক্রাইব করে, আমরা আমাদের দেশে এটা করি না। Even in passport you will see that given name and uh, another name is title or something. So এখানে আমরা এরকম একটা স্ট্রাক্ট ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব। এটা একজন ইনস্ট্রাক্টরের ইনফরমেশন। এখন আমি যদি এটা ম্যাপিং স্টাইলে রাখতে চাই, এগুলো হলো একজন ইনস্ট্রাক্টরের ইনফরমেশন। একটা টেবিলে যদি রাখতে চাই তাহলে এগুলো আমি ভ্যালু হিসেবে রাখতে পারবো। এগুলো হলো আমার ভ্যালু। এই ডাটা টাইপটা হলো আমার ভ্যালু। এই ডাটা টাইপটা বলবো না, এই ভেরিয়েবলটা, এই যে ইনস্ট্রাক্টর, এটা একটা ভেরিয়েবল। ওর আন্ডারে আবার বিভিন্ন সাব ভেরিয়েবল আছে, এই নেম, হ্যাঁ সেগুলো ওর আন্ডারে আবার আছে, অসুবিধা নাই, থাকুক। আমরা এখন ধরবো ইনস্ট্রাক্টর একটা ভেরিয়েবল। এখন ওকে যদি আমি একটা কির এগেনস্টে রাখতে চাই, এটা আমার সুবিধা হবে ইউনিকলি ভাবে কল করা, ইউনিকলি ভাবে ম্যানিপুলেট করা, ভ্যালু দেওয়া, কাউন্টিং এর সুবিধা। হ্যাঁ, আমি একটা টেবিলে রাখবো এরকম, আরো ইনস্ট্রাক্টর আছে, 5 জন 10 জন 20 জন আছে, তখন আমি একটা ম্যাপিং ইউজ করবো। কিভাবে দেখো, ফর এক্সাম্পল এখানে যেভাবে করছে যে ম্যাপিং অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাক্টর, অর্থাৎ আমি প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাক্টরের এই যে ইনফরমেশন আছে তার এগেনস্ট একটা অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি। প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাক্টরের একটা অ্যাড্রেস থাকবে, বা এটা ন্যাশনাল আইডি আইডি হইতে পারে। ইনস্ট্রাক্টর এখানে এটা একটা ডেটা টাইপ। আমরা জাস্ট মনে কনসিডার করতে পারো যে আমরা একটা টেবিলের কলাম ঠিক করতেছি, ডেটা টাইপ ভ্যালু, পরে ভ্যালু এখনো দেইনি আমরা। আর একটা হলো অ্যাড্রেস। অ্যাড্রেসটা হলো যে আমার কি 1 2 3 4 সিরিয়াল। এখানে অ্যাড্রেসটা একটা বিল্ট ইন ব্লক সেনের, আর ইনস্ট্রাক্টরটা এই যে আমরা উপরে তৈরি করলাম কাস্টম ডেটা টাইপ। তার মানে প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাক্টরের একটা অ্যাড্রেস থাকবে, আর এটা একটা টেবিল হবে। এই টেবিলটার নাম দিলাম ইনস্ট্রাক্টর। এখন তোমার রেসপন্সিবিলিটি হলো ভ্যালু অ্যাসাইন করা পরে, বাট এখন আমরা এগুলো তৈরি করছি জাস্ট, এটা আমরা জাস্ট তৈরি করলাম। মানে জিনিসটাকে অনেকটা এইভাবে ইমাজিন করা যায়। আহ, sorry, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। এখানে যদি একটা টেবিল বানাই আমি, ড্রয়িং এর টেবিল, একটা 2 কলামের টেবিল, এইখানে হবে আমার অ্যাড্রেস, আর এইখানে হলো ইনস্ট্রাক্টর। আসলে গুগলের এখানে কাজ করতেছি তো এই জন্য খুব slow আর কি। এটা কন্ট্যাক্টটাকে আমি এখানে নিচ্ছি। এখানে যে জিনিসটা আমরা লিখলাম যে ইনস্ট্রাক্টর,
সেইটাকে যদি তুমি একটা টেবিল কল্পনা করো, তাহলে ডেটা টাইপটা এই ইনস্ট্রাক্টর, সেটা হলো এখানে এই লাইনটা এক্সিকিউট হওয়ার পরে এই যে ম্যাপিং অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাক্টর, আর এই টেবিলটার নাম হলো, এই টেবিলটার নাম হলো এই যে এটা ইনস্ট্রাক্টর, তুমি যে ইনস্ট্রাক্টর, তাহলে এরকম একটা বিষয় তৈরি হয়েছে। এখন তুমি যদি এখানে ভ্যালু রাখো তাহলে আরো কলাম তৈরি হবে, একজনের অ্যাড্রেস থাকবে আর ইনস্ট্রাক্টরের ইনফরমেশন থাকবে। ইনস্ট্রাক্টর আবার ইটসেলফ ইনস্ট্রাক্টর, সে তার মধ্যে কিন্তু এইজ আছে, অ্যাপ নেম আছে, এল নেম আছে, এটার মধ্যে ইটসেলফ আবার অনেকগুলো জিনিস আছে, এইজ, অ্যাপ নেম, এল নেম, আমাদের এই জিনিসগুলো আছে। অ্যাড্রেস এর একটা টাইপ। এবার পরের লাইনটাতে আসো, অ্যাড্রেস পাবলিক ইনস্ট্রাক্টর। এইখানে হলো কি, আমি তো একটা নাম দিছি ইনস্ট্রাক্টর, এটা নিজে এখন একটা টাইপ তৈরি হয়ে গেল, ভালো কথা। এই যে এখানে যে অ্যাড্রেস লিখলা, অ্যাড্রেস নিজে তো একটা ডেটা টাইপ। এইখানে এই কলামের জন্য, মানে এই কলামের যারা যারা ইনস্ট্রাক্টর আছে তাদের জন্য এখানে একটা ইয়া ডিক্লেয়ার করে নিছে, একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করে নিছে ইনস্ট্রাক্টরদের, যে কারা কারা ইনস্ট্রাক্টর তাদেরকে, এই তাদের জন্য ইনস্ট্রাক্টর অ্যাকাউন্ট, মানে ইনস্ট্রাক্টরদের পরিচয় আর অ্যাড্রেসটা আর হচ্ছে এই নামে। এইখানে এই কলামটার জন্য তারা একটা, এই কলামটার জন্য ভ্যালুগুলো একটা অ্যারেতে নিয়ে নিছে, আর কিচ্ছু না। এটা না নিলেও হইতো, এইখানে সরাসরি ডিক্লেয়ার করতে, কিন্তু এরা লিস্টে রাখবে কারা কারা ইনস্ট্রাক্টর আছে, তাদের অ্যাড্রেস গুলি তারা আলাদা একটা ভেরিয়েবলে রাখবে এখানে, মানে এইখানে একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারেতে রাখবে, আলাদা, এটা আলাদা আলাদা জিনিস। বাট এই লাইনটার মিনিং, এই যে এই লাইনটা যেটা দেখলাম সেটার মিনিং হলো এতটুকু, এই তার নেম, এটা হলো নেম, আর এরকম তৈরি হয়েছে। আর এই জিনিসটা আবার অন্য জিনিস, এই জিনিসটা হলো তোমার অ্যারে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে, যে অ্যাড্রেস টাইপের ইনস্ট্রাক্টর এসিসিটি নামে কিছু অ্যাড্রেসের একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। আচ্ছা, এখন এখানে আসো, এই উদাহরণটা দেখি। উদাহরণটাতে দেখো কিভাবে পরে ইউজ করছে, কারণ এটা তো পাইলাম, এখন তো এখানে আসলে ভ্যালু রাখতে হবে, অ্যাক্সেস করতে হবে, সেটা তো আসল জিনিস। সেট ইনস্ট্রাক্টর, এটা আলাদা একটা ফাংশন নিয়ে নিছে এই এর ভিতরে, এই যে কোর্সের ভিতরে নিয়ে, সেইখানে অ্যাড্রেস, যেহেতু আমাদের আসলে ওই যে এখানে অ্যাড্রেস সেট করা লাগবে, আমরা যদি ইনস্ট্রাক্টর যখন এই জিনিসটা বলবো ইনস্ট্রাক্টর, তখন এটা তো দুইটা পার্ট, একটা অ্যাড্রেস আর একটা ইনস্ট্রাক্টর, দুইটা পার্ট। প্রথম পার্ট অ্যাড্রেস, এই জন্য একটা, এই ফাংশনটা কি প্যারামিটার হিসেবে কি নেবে, একটা অ্যাড্রেস নেবে, একটা অ্যাড্রেস টাইপের ভেরিয়েবল নেবে, আরেকটা একটা এইজ টাইপের ভেরিয়েবল নেবে। এই এইজ টাইপের ভেরিয়েবল নিবে, নাম নিবে, অ্যাপ নিবে, সেটা হলো এডুকের জন্য, এটার জন্য, পরের কলামটার ইনস্ট্রাক্টরের এটার জন্য। তারপর সেটা কি করছে, ওই ফাংশনের ভিতরে সে ইনস্ট্রাক্টর নামে, দেখো ইনস্ট্রাক্টর আলাদা একটা ভেরিয়েবল, এই যে উপরে আগে ডিক্লেয়ার করছিলাম আমরা এখানে, এই যে এটা তো আমি যেটা বললাম যে এটা নিজেই নতুন একটা ডেটা টাইপ তৈরি হয়েছে, এটা নিজে একটা ডেটা টাইপ তৈরি হয়েছে নতুন। এই যে এইটার এখানে যে ভেরিয়েবলটা তৈরি হলো, এই ভেরিয়েবলটার অ্যাড্রেস, এটা তো দুইটা পার্ট, এই যে একটা হলো অ্যাড্রেস আর একটা হলো ইনস্ট্রাক্টর। অ্যাড্রেস এই প্রথম পার্টটা, এইভাবে এটাতে লিখলে প্রথম পার্টটা ইন্ডিকেট করে, এই প্রথম পার্টটার যে ভ্যালুটা আছে সেটাকে এখানে তারা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছে। আচ্ছা, কেন নিচ্ছে আমরা একটু পরে দেখি। তার আগে বড় কথা হলো যে আমার এখানে যে ইনস্ট্রাক্টর, এখানে যে ইনস্ট্রাক্টর আছে এটার যে অ্যাড্রেস আছে, অ্যাড্রেসে তো একটা অ্যাড্রেস রাখতে হবে, আবার ভ্যালুগুলিতে ভ্যালু রাখতে হবে। এখানে দেখো তারা যেই কাজটা করলো, এই যে অ্যাড্রেস আছে, এই অ্যাড্রেসটা এখানে দেখতেছি অটোমেটিক ভাবে অ্যাসাইন হয়েছে, অ্যাসাইন করে সেটার একটা ইনস্ট্যান্স নিয়েছে, নিয়ে সেটার আদার পার্ট,
অ্যাক্সেস করছে এইভাবে ইনস্ট্রাক্টর ডট এইজ এইজ অ্যাসাইন করছে নেম, শুধু যদি এইভাবে লেখো বা এইখানে যদি আমরা ওইভাবে লিখতাম ইনস্ট্রাক্টরস ডট এইজ, তাহলে এই পাঁচটা বুঝেছে। আচ্ছা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে। এটা ইনস্ট্রাক্টর ডট পুশ, এটা তো এটাতে রাখছে আর এই যে এখানে আরেকটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছে এখানে রেখে দিচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে যে এখানে আরো জটিল করছে, আমরা অন্য একটা এক্সাম্পলে দেখি আরো ভালো দেখা যাবে। তো এখানে একটা এক্সাম্পল দেখি, এই এক্সাম্পলটা আমরা দেখি। এখানে দেখো প্রথমে কি করলো, একটা কন্ট্রাক্ট ডিক্লেয়ার করা হয়েছে লেজার প্লাস নামে, দেন একটা অ্যাড্রেস আনসাইন ইন্টিজার, একটা ম্যাপিং করা হয়েছে যে অ্যাড্রেসের এগেনস্টে একটা ইন্টিজার ভ্যালু থাকবে, মানে দুইটা কলাম আগের মতো কল্পনা করো, দুইটা কলাম, একটা কলাম অ্যাড্রেস আর একটা কলাম আনসাইন ইন্টিজার। এটার নাম দেওয়া হয়েছে, এই টেবিলটার নাম দেওয়া হয়েছে ব্যালেন্স। এই ব্যালেন্সে এটা একটা টেবিল তৈরি হলো এই নামে। এখন আমার দায়িত্ব হলো যে একটা অ্যাড্রেসের এগেনস্টে সবসময় একটা ভ্যালু রাখা। সেটা করার জন্য তারা একটা আলাদা ফাংশন রাখছে আপডেট ব্যালেন্স নামে। এখানে নিউ অ্যামাউন্ট দিয়ে দেওয়া হলো নিউ ব্যালেন্স। তারপরে যে কাজটা করছে যে এই যে তুমি এটা তৈরি করলে, এটা দুইটা পার্ট, একটা হলো অ্যাড্রেস আর একটা হলো ওই যে আনসাইন ইন্টিজার। এখন এইটার সেকেন্ড কলামে তুমি যদি ভ্যালু রাখতে চাও, মানে প্রথম কলাম তো অ্যাড্রেস, সেকেন্ড কলামে ভ্যালু রাখতে চাইলে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে মেসেজ ডট সেন্ডার, মানে এই ভেরিয়েবলটার প্রথম পার্টে থাকবে মেসেজ ডট সেন্ডার। মানে এইখানে একটা অ্যাড্রেস সে দিচ্ছে, এই অ্যাড্রেসটা কোন অ্যাড্রেস, সেটা হলো যে এই ফাংশনটাকে কল করবে, আপডেট ব্লান্সটাকে, যে এই ফাংশনটাকে কল করবে সে, তার তার ভ্যালুটা এখানে বসে যাবে, তার ভ্যালুটা এই কলামে বসে যাবে, এই যে এই কলামে তার ভ্যালুটা এখানে। তুমি যখন কল করবা তখন আরেকটা নতুন নেওয়া হবে, আরেকটা নতুন কলাম হবে, সরি নতুন রো হবে, এবং তোমার অ্যাড্রেসটা এখানে বসে যাবে আর এগেনস্টে তুমি যা ভ্যালু দিবা তা বসবে। তাহলে দেখো ওই অ্যাড্রেস দিয়ে অ্যাক্সেস করা হয়, আর এই প্রথম অ্যাড্রেস দিয়ে তারপরের কলামটাকে অ্যাক্সেস করা হচ্ছে। যেটা বললাম আর এইখানে এটা এই মেসেজ ডট সেন্ডার কাকে ইন্ডিকেট করে, যে আসলে আপডেট প্লান্সটাকে কল করবে, মানে এই ফাংশনটাকে কল করবে, কন্ট্রাক্টের এই ফাংশনটাকে যে কল করবে। আমরা যখন ডেপ্লয় করি স্মার্ট কন্ট্রাক্ট, তখন আমাদের আমাদের অ্যাপ্লিকেশন, আমাদের ইউজার অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু কল করে, এই স্মার্ট কন্ট্রাক্ট গুলোর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, ফাংশনগুলোকে কল করে। তখন আমাদের সেই ইউজার অ্যাপ্লিকেশন, আমাদের যে ইউজার অ্যাপ্লিকেশন, আমাদের একটা অ্যাকাউন্ট থাকবে। সাধারণত ব্লকচেনে দুই ধরনের অ্যাকাউন্ট মেইনটেইন করে, তার একটা হলো এক্সটার্নালি ওন্ড অ্যাকাউন্ট আর একটা হলো তোমার স্মার্ট কন্ট্রাক্ট রিলেটেড অ্যাকাউন্ট। আমি যদি স্মার্ট কন্ট্রাক্টে কাজ করতে চাই, তখন আমি যদি এই ফাংশনটাকে কল করি, তাহলে আমার একটা অ্যাড্রেস থাকবে, সেই অ্যাড্রেসটা এখানে বসবে। তুমি আবার যখন কল করবে বা তোমার কন্ট্রাক্ট যদি কল করে, তাহলে তোমার কন্ট্রাক্টের অ্যাড্রেসটা এখানে বসবে। তোমার কন্ট্রাক্ট এই কন্ট্রাক্টের ফাংশনকে যদি কল করে, তাহলে তোমার কন্ট্রাক্টের অ্যাড্রেসটা এখানে বসে যাবে আর তার এগেনস্টে একটা ভ্যালু থাকবে, মানে যে ভ্যালুটা তুমি দিতে পারি, যে কল করার সময় একটা ভ্যালু এখানে দিবা, সেই ভ্যালুটা এখানে আছে। আচ্ছা, এরপরে তাহলে আমরা দেখলাম এখানে আসলে কিভাবে কাজ করতেছে ম্যাপিংটা, কিভাবে ভ্যালুটা রাখতেছে। আরেকটা ফাংশন আমরা এখানে দেখতেছি, আরেকটা কন্ট্রাক্ট দেখতেছি। এটা একটা কন্ট্রাক্ট ছিল লেজার লাঞ্চ নামে একটা কন্ট্রাক্ট, যে কিনা একটা ম্যাপিং তৈরি করছে, ম্যাপিং এ অ্যাড্রেসের এগেনস্টে সে একটা অ্যামাউন্ট রাখতেছে। আর এই কন্ট্রাক্ট এই ম্যাপিংটার নাম দিছে এই, মানে এই টেবিলটার নাম দিছে এই ব্রাঞ্চ নামে, এই টেবিলটার নাম দিছে। এখন আলাদা আরেকটা কন্ট্রাক্ট, এই কন্ট্রাক্টের একটা অ্যাড্রেস থাকবে, এই কন্ট্রাক্টের আলাদা একটা অ্যাড্রেস থাকবে, কিন্তু এখানে দুইটা কন্ট্রাক্ট। এই কন্ট্রাক্ট কি করতেছে দেখো, এই কন্ট্রাক্ট আপডেট, এই যে এই ফাংশন এরকমই আরেকটা ফাংশনকে সে নিজের মধ্যে ডিক্লেয়ার করতে পারে সে।
এটা তার নিজের, ওইটা আবার ওর। এখানে সে কি করলো, এর মধ্যে সে এইটার একটা অবজেক্ট তৈরি করছে, এর কিছু সে অ্যাক্সেস করবে, এই জন্য এর একটা অবজেক্ট তৈরি করছে, অবজেক্ট তৈরি করে এর আপডেটটাকে কল করছে, এর আপডেটটা কল করে 10 দিয়ে দিচ্ছে। যখন এর আপডেটটা কল করবে তখন এই যে বললাম ও তো একটা কন্ট্রাক্ট, ওর কিন্তু একটা অ্যাড্রেস থাকবে, ব্লক চেনে ওর কিন্তু একটা অ্যাড্রেস থাকবে। এখন ও যখন কল করলো এর আপডেট ফাংশনটাকে, তখন এই 10 এই নিউ ব্যালেন্সের জায়গায় 10 বসে যাবে, 10 এখানে আসবে। আর এই যে এমএস ডট সেন্টার, তখন আসলে ও তো সেন্টার, এই আপডেট ওর অ্যাড্রেসটা এটা, এই 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 জিনিসটা এইখানে আসলে অ্যাড্রেসটা বসে বসে যাবে ওর, এই আপডেটের ওর অ্যাড্রেসটা বসে যাবে। তাহলে ও টাকা পাঠাইছে, ও টাকার এগেনস্টে টেবিলে বসে যাবে 10। আচ্ছা, তারপরে ও কি করতেছে দেখো এর ভিতরে। আবার যদি ধর আরেকটা কন্ট্রাক্ট থাকতো এখানে আমার, আমিও যদি কল করতাম, তখন আমি আবার আলাদা, আমার একটা আলাদা অ্যাড্রেস, নতুন কলাম, নতুন রো হইতো, সেই রোতে এমএসজি ডট সেন্টার হইতাম আমি, তুমি পাঠাইলে তুমি হবা এমএসজি ডট সেন্টার। যে যখন কল করবে তার অ্যাড্রেস, সবার অ্যাড্রেস আলাদা আলাদা হবে, তার এগেনস্টে ভ্যালু বসে যাবে। এইখানে লাস্টে আমরা দেখতেছি ও কি করছে, ওই এই ফাংশনটাকে কল করছে, এখানে তো একবার কল করে সেট করছে, ভ্যালু সেট করছে, পরে আবার লেজার এই যে এইটার যে একটা অবজেক্ট তৈরি করছে সেইটার এই যে যে ভেরিয়েবলটা আছে এইটার ভ্যালুটাকে পাওয়ার জন্য, কারণ এখানে তো সেট করছে আসলে, ভ্যালুটাকে পাওয়ার জন্য সে সেখানে অ্যাড্রেস ডট দিস, তার নিজের অ্যাড্রেসটাকে দিয়ে দিচ্ছে, মানে নিজের ভ্যালু, নিজের মানটা জানতে চাচ্ছে। এই যে আমার কত টাকা আমি সেট করলাম, ওই 10ই ওকে রিটার্ন করবে আসলে। দেখো এটা কিভাবে জানে, এই ইয়ার নামটা লিখতে হচ্ছে, যে এই টেবিলের নামটা লিখতে হচ্ছে, আর ভিতরে যদি আমরা ওইভাবে দিয়ে দিই, মানে অ্যাড্রেস দিয়ে দিই, তাহলে অ্যাড্রেস, মানে এইখানে এটা হলো সেট করতেছে। আর এইভাবে যখন আমরা লিখে দিচ্ছি তখন আসলে এই যে এই বেরি, এটা তো একটা টেবিল, টেবিল আমাদেরকে, টেবিলের আমি অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিচ্ছি, মানে লেফট কলামটার বলে দিচ্ছি, কিটা বলে দিচ্ছি, কিটা বলে দিচ্ছি যে অ্যাড্রেস ডট দিস, দিস মানে হলো যে এইটা, এই যে আপডেট যেটা, এটা যে এটার অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন তুমি আহ আমাকে দেখাও কত বিন্দুতে, 10ই রিটার্ন করবে, কারণ এই 10ই পাঠাইছিল আর কি। তো এটা জাস্ট আমরা যখন এই ফাংশনটাকে কল করব তখন আমাদেরকে ভ্যালুটা দিবে। এইখানে এটাকে যদি রান করি তাহলে এরকম এই যে 10 পাওয়া যাবে। তো যাই হোক, আমি চেষ্টা করছি যে কি ম্যাপিং এর ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য। এখন হয়তো আমরা যদি এখানে যাই, এটা দেখি, তাহলে হয়তো এটা বুঝবো, বুঝতে পারবা। এখানে এটাকে আরো বিস্তারিত দেওয়া আছে। কি ম্যাপিং এর ভ্যালুটা আমরা নিজেরা যখন স্মার্ট কন্ট্রাক্ট তৈরি করতে যাবো, আমরা কিন্তু এখানে খুব দেখে থাকবো কি ভ্যালুর বিষয়টা, এটা পাবো আমরা। যারা বিশেষ করে রিসার্চ করতেছো তারা এই আমাদের স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ভিতরে এই কি কি এবং এই ম্যাপিং এর বিষয়টা খুব বেশি পাওয়া যায় আর কি। আচ্ছা, এখন যে এই টপিকসটা এখানে আলোচনা আছে, এটা নিয়ে আমরা অনেকবার কথা বলছি, মেমোরি এবং স্টোরেজ। এটা মনে হয় আমি স্কিপ করতে পারি, যে মেমোরি এবং এটা স্কিপই করলাম। এখানে আমরা যদি স্মার্ট কন্ট্রাক্টে এডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন এই কাজগুলি করতে চাই, তাহলে এইখানে একটা লিংক আছে, এই লিংকটাতে যদি আমরা যাই তাহলে কিভাবে মাল্টিপ্লিকেশন করে, সাবট্রাকশন করে, এই জিনিসগুলি দেখতে পাবো। লেটস visit this website and try to have some knowledge how we can do some operation in Solidity language. Normally we know how multiplication, division এগুলো লিখা হয় সিম্বলের মাধ্যমে, এগুলো তো আমরা জানি অলরেডি। For example, you have two function, one is called first, another one is second. You have two state variable. You have two state variable. One is first long, another one is second long. So you have also declared two variable, two function to assign the value to these two variable. One is called first long set, another one is called second long set.
So when you call first long set, then you can set the value. I should delete some. Unnecessary tab এটা কম্পিউটারের জন্য required কাজ করতেছে। আচ্ছা এখানে আবার আসি দেখ। তাহলে x এবং y দুইটা তুমি দুইটা ভ্যালু স্টেট ভেরিয়েবল সেট করলা দুইটা ফাংশনের মধ্যে, ভালো কথা। এখন যদি অ্যাড করতে চাও দুইটা ফাংশনকে, সরি দুইটা ভেরিয়েবলকে, তাহলে আবার একটা অ্যাড ফাংশন রাখলাম এবং সে কিন্তু এইভাবে অ্যাড করে দিল ফার্স্ট নট সেকেন্ড নট দুটো ভেরিয়েবলকে অ্যাড করে এভাবে রিটার্ন করলাম। তাহলে অ্যাড নরমাল অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মতো এডিশন। এবার আসে বিয়োগ। যদি সাবট্রাক্ট করতে চাও তাহলে একটা বিষয় লক্ষ্য করো, এখানে আমাদের ইন্টিজার 16 মানে এইভাবে আমরা অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে এই কথাটা লিখি না 256 বাইটের 56 বিটের না 16 বিটের না 8 বিটের, কিন্তু এখানে লিখতে হয় আর কি। তো এখানে 16 বিটের নিলা তোমার নাম্বারের উপর ডিপেন্ড করে আর কি। নাম্বার যদি অনেক বড় বিগ হয় তাহলে তো বেশি নিবা 256। এখানে বিয়োগ করছো ওই যে নরমাল প্রক্রিয়া আর কি বিয়োগ। Then multiplication. In case of multiplication, as we know that if we multiply two numbers, then the result will be much bigger than uh, the number that we have used to multiply. আমরা যেমন ফার্স্ট নং সেকেন্ড নং যদি দুটো মাল্টিপ্লাই করি তাহলে রেজাল্ট তো ওর দ্বিগুণ হবে। 4 তুমি যদি গুণ করো তাহলে হবে 16। এই যে 9 128 128 বড় বড় করে নিচ্ছে, রেজাল্ট তো 128 নিচ্ছে নরমাল গুণ। এবার যদি ডিভিশনে যাও, ডিভিশনের ক্ষেত্রে দেখো একটা বিষয় লক্ষ্য করো, ওরা 128 128 আচ্ছা ডিভিশনটা আসলে ইন্টিজার, কারণ এখনো সম্ভবত পলিটিক পয়েন্টের আসলে ইয়াটা কাজ করে না আর এই ভার্সনেও করে না। সলিডিটি এতে কিছু লস্ট হবে তোমার, তারপরে কিছু করার নাই আর ভাগ করতে হলে ইন্টিজার দিয়ে ভাগটা করতে হবে আর। আচ্ছা এবার হলো মডুলাস। যদি আমরা রিমাইন্ডার চাই, যখন তুমি 5 এর 10 দিয়ে ভাগ 10 এর 5 দিয়ে ভাগ দিলা রিমাইন্ডার 0, সেটা কাজটা করতেছিলে এইভাবে যে মডুলাস অপারেটর ব্যবহার করা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে, নট মাচ ডিফারেন্স ফ্রম আদার ল্যাঙ্গুয়েজ। এক্সপোনেনশিয়াল। সো এক্সপোনেনশিয়াল যদি ক্যালকুলেশন করতে পারো x পাওয়ার 2 x পাওয়ার 3, এটা করতে হলে এই যে ডাবল তোমার অ্যাস্টারিস্টিক সিম্বল যেটা বলা হয় এটা ব্যবহার করতে হয়। ফার্স্ট নং এটা মানে হলো যে এটা যদি ধরো 2 হয় আর এটা যদি 3 হয় তাহলে 2 পাওয়ার 3 হবে, এটা দ্বারা ইন্ডিকেট করে এক্সপোনেনশিয়াল। ওকে, এইভাবে এই জিনিসগুলো আমরা দেখলাম যে কিভাবে আসলে এক্সপোনেনশিয়াল বা এই কাজগুলো করা হয়। So here function definition দিছে। function definition already আমরা আসলে function definition আলোচনা করছি যে how you can declare a function. You need to write the keyword function to define a function, and then the function name, then access specifier that indicates from where you can access this function like public. Another is called view, pure. আরো কিছু কিওয়ার্ড আমরা ব্যবহার করি ভিউ অথবা ভিউ ভেরিয়েবল এরকম কিছু, এগুলোর মিনিং কি আমরা দেখবো পরে। দেন রিটার্ন, এই ফাংশনটা রিটার্ন করবে কিনা, যদি রিটার্ন করে, আর এটা হলো প্যারামিটার আর্গুমেন্ট, যদি কোনো আর্গুমেন্ট পাস করতেছে এখানে ফাংশনে তাহলে এটা আর্গুমেন্ট। আর রিটার্ন যদি কোনো কিছু রিটার্ন করে তাহলে সেই লিস্টটা এখানে দিবা। আচ্ছা এখন আসলে এই যে ভিউ ফাংশনটার আসলে এই ভিউ মেথড ইয়াটা এই কিওয়ার্ডটার কাজ, এটা তো পাবলিক বুঝলাম যে আসলে কোন জায়গা থেকে গেটকে অ্যাক্সেস করা যাবে বা যাবে কিনা সেই জিনিসটা, কিন্তু ভিউটার বিষয় কি, ভিউটার বিষয় তার আগে একটা ফাংশনকে যদি তুমি কল করতে চাও তাহলে যে কোনো জায়গা থেকে শুধু নাম দিয়ে কল করলে হবে, সাথে যদি প্যারামিটার দিতে চাও প্যারামিটার দিবা। আর যদি ফাংশনটা রিটার্ন করে তাহলে রিটার্ন ভ্যালু ক্যাচ করার জন্য অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যা থাকে তা ওইখানে থাকতে হবে। ফাংশন প্যারামিটারস, ফাংশনের প্যারামিটার তুমি দিতে পারো, যেমন এখানে এটা দেয়নি কিন্তু এটাতে দিতে প্যারামিটার। হ্যাঁ এগুলো আশা করি আসলে কত সমস্যা না। আমি তোমাকে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে রিটার্ন স্টেটমেন্ট আমরা আগে আলোচনা করছি যে মোর দেন ওয়ান ভেরিয়েবল তুমি রিটার্ন করতে পারো চাইলে, মোর দেন ওয়ান। ভিউ কিওয়ার্ড বা ফিউর ওগুলোর কাজ কি ওটা মনে আরো পরে আছে, তার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এখানে আলোচনার বিষয় আছে, সেটা হলো ফাংশন মডিফায়ার। তোমরা অনেক ইন্টারনেট থেকে যদি ডাউনলোড করো স্মার্ট কন্ট্রাক্ট তখন এই মডিফায়ারটা আসলে দেখবা।
ভেরি ওপেন এজ এ ফাংশন মডিফায়ার। এই মডিফায়ারটার কাজ কি দেখো, এখানে আমরা উই হ্যাভ ডিক্লেয়ার্ড এ কন্ট্রাক্ট নেম ওনার, and under this contract we have two function, one is only owner, another one is cost, দুইটা ফাংশন রাখছি। এবং এই ফাংশন গুলোর একটা জিনিস লক্ষ্য করো, নামের আগে মডিফায়ার নামে একটা কিওয়ার্ড আছে, এটা কি ইন্ডিকেট করে আসে? এইখানেও এটার আগে একটা মডিফায়ার কথা আছে। যদি ফাংশনের নামের আগে এইভাবে মডিফায়ার থাকে, তার মানে এই ফাংশনের মধ্যে তুমি একটা কন্ডিশন বসাইতে পারবা। সেই কন্ডিশনটা যদি সত্য না হয়, তাহলে বাকি কোডগুলো রান হবে না এই ফাংশনের। এই মডিফায়ারের মিনিং এটা। তার মানে আমি যদি অনলি ইফ উই কল দিস অনলি অর্ডার, এই ফাংশনটাকে যদি আমরা কল করি, তাহলে আমার শুরুতে সে দেখবে যে রিকোয়ার মেসেজ ডট সেন্ডার ইকুয়াল ওনার, মানে যে কল করতেছে সেই সেন্ডারের অ্যাড্রেস সেই কি ওনার কিনা। সেই যদি ওনার হয়, রিকোয়ার মানে এখানে ওই যে তোমার জাভা স্ক্রিপ্টের যে আমরা এটা ইফ এর মতো কাজ করে রিকোয়ার, যে এইটা আর এটা সমান কিনা। যদি মেসেজ যে সেন্ডার তার অ্যাড্রেস আর সেই যদি ওনার হয়, তাহলে এই যে এখানে যে আন্ডারস্কোর দেওয়া আছে, এখানে তুমি যদি আরো লাইন কোড লেখো কিছু, ধরো 10টা কোনো একটা কোড আছে, লাইন আছে, স্টেটমেন্ট আছে, এটা এখানে লিখে নেয় আরই তারা, কিন্তু এখানে তোমার স্টেটমেন্ট থাকবে, এটা বুঝেছি। তাহলে এই স্টেটমেন্ট গুলি তখনই রান হবে যদি উপরের লাইনটা আসলে সত্য হয়। আদারওয়াইজ এই ফাংশনটা যদি উপরেরটা, এই প্রথম লাইনটা যদি সত্য না হয়, তাহলে এই ফাংশনটা তোমাকে একটা এক্সেপশন রিটার্ন করবে, আর নিচের এই যে রিকোয়ারের পরের যে স্টেটমেন্ট গুলো থাকবে এগুলো সে রান করবে। এটাকে বলা হয় ফাংশন মডিফায়ার। এইভাবে তুমি ফাংশনে একটা আগেই ফ্রি ডিফাইন্ড কন্ডিশন দিয়ে দিতে পারো, ফাংশনটা রান হবে বা হবে কিনা, ফাংশনের বাকি কোডগুলো রান হবে বা হবে কিনা। আর এইভাবে যদি কস্টের আগে মডিফায়ার রাখছো, তার মানে কস্টটাকে আমি যখন কল করব, আমি একটা প্রাইস দিয়ে কল করতে হবে, বিকজ দিস cost function will receive some parameter argument. Here it will receive one argument, that's price, unsigned integer. So this price value value of এটা আমাকে দেখতে হবে যে মেসেজ ডট ভ্যালু, এই মেসেজ ডট ভ্যালু এইটা আবার একটা গ্লোবাল ভেরিয়েবল। এটা এই মেসেজ ডট ভ্যালু কি ইন্ডিকেট করে এটা আগে জানা লাগবে। সেই ভ্যালুটা তোমার এই প্রাইসের চেয়ে বেশি কিনা। যদি তুমি যে প্রাইস পাঠাইছো সেইটা, সেই প্রাইসটা যদি অলরেডি মেসেজ ডট ভ্যালুর চেয়ে বেশি বা সমান, কি বেশি তো না, ছোট বা সমান হয়, তোমার প্রাইস ছোট নাকি, ওইটা ওইটা বড়, মানে অলরেডি ওর মেসেজ ডট ভ্যালু যেটা, সেটা যদি তুমি যে প্রাইস পাঠাইছো, যে ভ্যালু পাঠাইছো, এটা সেটার সাথে যদি বড় বা সমান হয়, তাহলে বাকি কোডগুলো রান হবে না, হবে না। এখন আসলে মেসেজ ডট ভ্যালু আসলে কি ইন্ডিকেট করে, এইটা আমরা উপরে বলছি যে এগুলো হলো গ্লোবাল ভেরিয়েবল। এগুলো আমাকে ব্লক সম্বন্ধে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আমাদেরকে প্রোভাইড করে। ফর এক্সাম্পল মেসেজ ডট ভ্যালু ইন্ডিকেট করে নাম্বার অফ ভয়েস সেন্ড উইথ দ্য মেসেজ। তার মানে তুমি যদি কোনো মেসেজ পাঠাও, তাহলে সেখানে একটা অ্যামাউন্ট পাঠানো হয়, সেটা এই অ্যামাউন্টটা এই কারেন্সিতে হয়, একটা কারেন্সি এখানে ব্লক চেইন ব্যবহার করে ইথেরিয়াম। কোনো মেসেজ পাঠাইলে অর্থাৎ এইটা আমাদের স্মার্ট কন্ট্রাক্টের সাথে রিলেটেড। স্মার্ট কন্ট্রাক্টের অলরেডি যে ভ্যালু আছে, যখন তুমি স্মার্ট কন্ট্রাক্টটা তৈরি করছো, হয়তো সেখানে যে ভ্যালু দিছো অলরেডি, তার সেই যে ভ্যালুটা আছে, সেই ভ্যালুটা যদি তুমি এই যে এই মাত্র পার্সনটা তার কল করলা, ওটা হলো একটা ক্রিয়েশনের সময় পুরো স্মার্ট কন্ট্রাক্টের সাথে রিলেটেড। সেই ভ্যালু যদি এইটার চেয়ে তোমার প্রাইসের চেয়ে বড় বা সমান হয়, তাহলে বাকি কোডগুলো রান হবে, নাহলে হবে না। এইখানে যে কোনো কিছুই দেওয়া যায়, এইখানে তুমি যে কোনো কন্ডিশনই এইভাবে দিতে পারো। মূল কথা হলো যে এইভাবে মডিফায়ার দিয়ে তুমি একটা কন্ডিশন দিতে পারবা যে প্রথম লাইনটা যদি সত্য হয়, তাহলে বাকিগুলো রান হবে, না হলে হবে না। এইখানে একটা উদাহরণ দেখাইছে আর যে কিভাবে কাজ করে। মূল কথা হলো ওইটা আর পরে এখন এটাকে কল করার জন্য যা করা হয়েছে আর এখানে অ্যাড্রেস বুলিয়ান, একটা অ্যাড্রেস এগেনস্টে একটা বুলিয়ান ভ্যালু ধরে নিয়েছে, রেজিস্টার্ড অ্যাড্রেস কিনা আর রেজিস্টার্ড অ্যাড্রেস নামে একটা টেবিল নিয়েছে আর সেই টেবিলে দুইটা পার্ট থাকবে, একটা অ্যাড্রেস আর একটা কলাম হবে বুলিয়ান, ইয়েস নো। আর এখানে আলাদা একটা ভেরিয়েবল ধরে নিচ্ছে প্রাইস, এটা আলাদা ভেরিয়েবল, এটা টেবিলের সাথে সম্পর্ক না। দেন আমরা দেখতেছি রেজিস্টার এখানে নিজেই একটা কন্ট্রাক্ট, এটার একটা কনস্ট্রাক্টর নিয়েছে, ইনিশিয়াল ভ্যালু সেট করছে একটা, যখন
এই কন্ট্রাক্টটা ডেপ্লয় করা হবে রেজিস্টার বা রেজিস্টারটা যখন একটা অবজেক্ট তৈরি হবে রেজিস্টারের এই কন্ট্রাক্টের ফার্স্ট টাইম যখন রান হবে তখন এই কনস্ট্রাক্ট রান হবে তখন তুমি একটা ইনিশিয়াল ভ্যালু তুমি যেটা দিবা সেটা প্রাইজে অ্যাসাইন করে রাখবে। ভালো কথা, এই প্রাইজে অ্যাসাইন করে রাখবে। এরপরে যে কাজটা করছে রেজিস্টার নামে এখানে একটা ফাংশন রাখছে দেখতেছি, এই ফাংশনটা পেয়েবল পেয়েবল কস্ট প্রাইস। আচ্ছা, এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এই ফাংশনটা পেয়েবল কস্ট প্রাইস কাকে পে করবে, এইটার কস্টকে কল করছে, কারণ এটা তো এটাকে ডিরাইভ করছে, সরাসরি কল করছে। এইভাবে কলের সিস্টেম। আচ্ছা, এটা তো আমার কাছে একটু নতুন লাগতেছে, এটা সম্বন্ধে একটু দেখতে হবে। আর সে সরাসরি কস্টকে এইভাবে ব্যবহার করছে, মানে এটা একটা ফাংশন, পাশে এইভাবে সে লিখতেছে পেয়েবল পেয়েবল কিওয়ার্ডটা সম্বন্ধে একটু বেশি জানতে হবে। আজকে আমি তেমন একটু বেশি ইনফরমেশন দিতে পারবো না পেয়েবল সম্বন্ধে, দেখি আরেকদিন হয়তো বলবো, বা তোমরা নিজেরা একটু দেখে নিও। কস্ট প্রাইস রেজিস্টার্ড অ্যাড্রেস মেসেজ ডট সেন্ডার ইকুয়াল টু, এটা তো ধরো যে কল করতেছে তার অ্যাড্রেস এগেনস্ট একটু লিখছে, সে পাঠাইতেছে। সেন্স প্রাইস প্রাইস সেন্স করতেছে, সেখানে ওনলি ওনারকে কল করতেছে, প্রাইসটাকে সেট করে দিচ্ছে। তবে ওনলি ওনার তখনই কল হবে যদি এই কম্পারিজনটা করবে, যে প্রাইসটা পাঠাইছে ওইটার ওই অলরেডি কন্ট্রাক্টে আচ্ছা, এখানে আমরা যে প্রাইসের ভ্যালু পাঠাবো সেটা মেসেজ ডট ভ্যালু, সেটার চেয়ে বেশি কেনা দাম আর এই মেসেজ ডট ভ্যালু আসলে সে কাকে ইন্ডিকেট করছে এই জিনিসটা একটু শিওর হওয়া লাগবে। মেসেজ ডট ভ্যালুটা স্মার্ট কন্ট্রাক্টের সাথে সরাসরি জড়িত। আচ্ছা, যাই হোক, এখানে আমাদের একটু স্টাডি করতে হবে সেই বিষয়টা হলো পে এবং ব্যাপারটা, আর মডিফাইয়ের ব্যাপারটা ওইটাই এরই, যে কল করে। আরেকটা হলো যে এইখানে যে স্টাইলে আসলে কলটা করছে, যেমন এই যে কস্ট লিখে দিচ্ছে, এখানে লিখছে এটা। আর এখানে মেসেজ ডট ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি কোন ভ্যালুকে ইন্ডিকেট করে এটা একটা বিষয় আছে। এখানে বলা হয়েছে যে কোনো মেসেজ পাঠাইলে সেই মেসেজের, তার মানে তাহলে কি এটা ইন্ডিকেট করতেছে যে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট গুলো যখন কমিউনিকেশন করে একে অপরের সাথে তখন তো আসলে মেসেজ আকারে কমিউনিকেশন করতে হয়, তখন যে ভ্যালু সে পাস করে সেই ভ্যালু, যেমন এখানে দাদা আমরা কি ভ্যালু পাস করতেছি। যাই হোক, এটা আসলে একটু জটিল আছে দেখতেছি, ঠিক এই মুহূর্তে আই এম আনএবল টু ডিসক্রাইব টু এক্সপ্লেইন ইট টু ইউ। লেটার আমরা দেখবো, আর আমি দেখি এটা মোটিভেটটা আমরা বুঝে রাখি, কিন্তু এই যে বাকি জিনিসগুলো আর যেটা বললাম এটা ক্লিয়ার হওয়া দরকার আছে। আচ্ছা, এখানে আরেকটা এক্সাম্পল, আমরা আগে যেটা বলছিলাম যে কোনো ফাংশনে যদি ভিউ থাকে তাহলে আসলে কি ঘটে। তাহলে যেটা ঘটে যে ওই ফাংশনটার ভিতরে তুমি এই কাজগুলি করতে পারবে না, কোনো স্টেট ভেরিয়েবল মডিফাই করা যাবে না, কোনো ইভেন্ট ইমিট করা যাবে না, আদার কন্ট্রাক্ট ক্রিয়েট করতে পারবে না, কিংবা কোনো সেলফ ডিস্ট্রাক্ট, কোনো ইথার পাঠানো যাবে না কলিং এর মাধ্যমে। অন্য কোনো ফাংশনকে তুমি কল করতে পারবে না, যে ফাংশনটা ভিউ অথবা পিওর না এমন কোনো ফাংশনকে তুমি কল করতে পারবে না ওর মধ্যে। আরেকটা হলো অন্য কোনো লো লেভেল অথবা অ্যাসেম্বলি, কোনো অফ কোড অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এইসব কিছু তুমি ইনক্লুড করতে পারবে না। গেটার মেথড থাকতে পারবে, সেগুলো বাই ডিফল্ট ভিউ ফাংশন, অসুবিধা নেই। তাহলে এই কাজগুলো করা যাবে না, মডিফাই টডিফাই করা যাবে না, চেঞ্জ করা যাবে না যদি ফাংশনটা ভিউ। যেমন এখানে এই ফাংশনটা যে ভিউ, এখানে আসলে সে এই যেগুলো মডিফাই করছে এগুলো তার লোকাল ভেরিয়েবল, কিন্তু সে অন্য কোনো স্টেট ভেরিয়েবলকে মডিফাই করে নাই। আচ্ছা,
যদি কোনো একটা ফাংশন পিওর থাকে তাহলে তার মধ্যে কি কি করা যাবে না? দেখো, রিডিং স্টেট ভেরিয়েবল, ইভেন তুমি সেখানে স্টেট ভেরিয়েবল রিড করতে পারবে না, কিন্তু ভিউতে রিড করা যায়, মডিফাই করা যায়। আর পিওর হইলে ইভেন তুমি স্টেট ভেরিয়েবল, ওই যে যেটা আমরা কন্ট্রাক্টের শুরুতে ডিক্লেয়ার করি। আরেকটা হলো যে অ্যাড্রেস, মানে অ্যাড্রেস রিলেটেড। একটা স্মার্ট কন্ট্রাক্টে অ্যাড্রেস থাকে, ওই অ্যাড্রেসের সাথে কিছু বিষয় জড়িত থাকে। একটা অ্যাড্রেসের কত, মানে একটা কন্ট্রাক্টের কত ব্রাঞ্চ থাকবে, কারণ কন্ট্রাক্টটা আসলে ওই যে স্মার্ট কন্ট্রাক্টে রান হইতে হলে তার তো টাকা পয়সা লাগবে, সেই রিলেটেড বিষয়। তো সেইটা, সেগুলি তুমি ওইসব বিষয়ে জানতে পারবে না, অ্যাক্সেস করতে পারবে না। দেন অ্যাক্সেসিং এনি অফ দ্য স্পেশাল ভেরিয়েবল, ওই যে যেগুলো আমরা স্পেশাল গ্লোবাল ভেরিয়েবল দেখছি, মেসেজ ডট ডাটা, কোনো মেসেজ পাঠাইলে সেই স্মার্ট কন্ট্রাক্টের যদি কোনো মেসেজ থাকে, তাহলে স্মার্ট কন্ট্রাক্টের যদি কোনো ব্লকের, আমার স্মার্ট কন্ট্রাক্টটা আসলে কোন ব্লকে আছে, স্মার্ট কন্ট্রাক্টও একটা ব্লক আকারে থাকে আমার ব্লক চেনে, তাহলে সেটা কোন ব্লক নাম্বার কত, এইসব বিষয়গুলো এখানে অ্যাক্সেস করা যাবে না। আর অন্য কোনো ফাংশনকেও তুমি অ্যাক্সেস করতে পারবে না যে ফাংশন পিওর না। মানে পিওর ফাংশন কি পিওর থেকে কল করা যাবে, পিওর ফাংশনকে বলো বা নর্মাল ফাংশনকে বলো, সেগুলো কি ইভেন তুমি কল করতে পারবে না। আর অ্যাসেম্বলি লাইন তো অ্যাড করতেই পারবে না। কিন্তু পিওর ফাংশন রিভার্ট এবং রিকোয়ার এই জিনিসগুলো ইউজ করতে পারে। রিভার্ট রিকোয়ার তো ইফ কন্ডিশনের মতো, আর রিভার্টও অনেকটা হলো কিছুটা ইফের মতো, এর এই কাজটা না হলে তুমি প্রিভিয়াস স্টেটে ফিরে যাও আর কি। এরকম রিভার্ট, এগুলো ইউজ করা যাবে। এরা এই দুটা ইউজ করা যায় পিওর থেকে। আম, এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ আছে, কিছু ক্রিপ্টোগ্রাফিক ফাংশন আছে বিল্ট ইন সলিডিটি ল্যাঙ্গুয়েজের, এগুলো কল করে তুমি হ্যাশ জেনারেট করতে পারবা কোনো ডেটা। যেমন এখানে কে সি এ কে, তুমি একটা হ্যাশ জেনারেট করতে পারবা। SHA-25 এর হ্যাশ জেনারেট করা যাচ্ছে। আর RIPMD, এইটাও আরেক ধরনের হ্যাশ জেনারেট করে। হ্যাঁ, বিভিন্ন ধরনের হ্যাশ জেনারেশন আছে। লাস্টের এটা মনে হয় একটা সিগনেচার জেনারেট করে। এই যে তুমি যদি কোনো একটা ভ্যালু দিয়ে দাও, এই যে এইসব ভ্যালু গুলো দাও, তাহলে এই ভ্যালু দিয়ে সে একটা সিগনেচার জেনারেট করে। সিগনেচারটা হবে ইলেকট্রিক কার্ড সিগনেচার জেনারেট করে। আমাদের, আচ্ছা এটা কি করে আমরা একটু দেখি। রিকভার দ্য অ্যাড্রেস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ পাবলিক কি ফ্রম ইলেকট্রিক কার্ড সিগনেচার দিস ফাংশন প্যারামিটার। না, একটু ভুল বলছি। আমরা যদি কি দিয়ে দেই, ধরো কোনো সিগনেচার দিলাম বা কি দিলাম, তাহলে সেটার এগেনস্টে যে অ্যাড্রেস থাকে সেই অ্যাড্রেসটাকে সে রিটার্ন করে। ব্লকচেইনে কিন্তু অ্যাড্রেস এবং কি দুইটা আলাদা কনসেপ্ট। ইভেন বিটকয়েন একজন একজন ইউজারের একটা অ্যাড্রেস থাকে আলাদা, আবার তার দুইটা পাবলিক প্রাইভেট কি, মানে একটা পাবলিক একটা প্রাইভেট কি আলাদা আবার এটাও থাকে। এইখানে এরকম একটা উদাহরণ দিচ্ছে আর কি, যে তুমি যদি চাও যে হ্যাশ জেনারেট করতে, তোমার আমাদের অনেক সময় হ্যাশ দরকার হইতে পারে, যে আমি একটা ডেটা ব্লকচেইনে রাখবো, তাহলে সেটার হ্যাশটা রাখা দরকার আগে। বা ব্লকচেইনে আমি ডেটাটা রাখবো না, কিন্তু হ্যাশটা রাখবো। আমাদের স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ভিতরে হ্যাশ জেনারেট করা প্রয়োজন হতে পারে, তখন তুমি ডেটা দিয়ে দিবা, ইউজারের কাছ থেকে ডেটা নিবা, ওটার মধ্যে হ্যাশ জেনারেট করে নিবা। সেটাই এই ফাংশন গুলি কল করে আমরা করতে পারবো। বিভিন্ন ধরনের হ্যাশ জেনারেট, SHA-25 হ্যাশ আমরা জানি যে বিভিন্ন ফাংশন ইউজ করে হ্যাশ তৈরি করা যেতে পারে। আচ্ছা, এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা, সেটা হলো ইভেন্ট। এই ইভেন্ট আমরা আমাদের যদি ডিসেন্ট্রালাইজ অ্যাপ্লিকেশনে খুব দেখে থাকবো যে ইভেন্টের বিষয়টা, এবং এটা খুব দরকার। ইভেন্ট কি কাজ করে আসলে? ইভেন্ট হলো যে ডিসেন্ট্রালাইজ অ্যাপ্লিকেশন থেকে, মানে ইউজার ইন্টারফেস থেকে তুমি যদি কোনো স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ফাংশন কল করো, তখন স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ফাংশন কোনো ভ্যালু যদি কোনো চেঞ্জ করে, তাহলে সেই ভ্যালু গুলিকে সে চেঞ্জ করছে কিনা, বা কোনো ভ্যালু যদি তুমি চেঞ্জ করার পরে সেই চেঞ্জের ভ্যালুটা তুমি জানতে চাও, ইউজার ইন্টারফেস, তুমি ইউজার ইন্টারফেস জানতে চাও, আর ওই চেঞ্জের যদি চেঞ্জ হয় ভ্যালুটা, তাহলে তার উপর ভিত্তি করে আরো কিছু কাজ করতে চাও, এরকম ক্ষেত্রে আসলে তোমার ইভেন্টটা দরকার। কারণ স্মার্ট কন্ট্রাক্ট সরাসরি, স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ফাংশন সরাসরি কোনো কিছু তোমাকে রিটার্ন করবে না, সরাসরি ইউজার ইন্টারফেসকে রিটার্ন করে না সে। ইউজার ইন্টারফেস যদি কোনো কিছু ভ্যালু জানতে চায়, কোনো কিছু চেঞ্জ হয়েছে কিনা, কোনো সেরকম কিছু যদি জানতে চায়, তাহলে তাকে ইভেন্ট ব্যবহার করতে হবে। ইভেন্ট কিভাবে কাজ করে আমরা একটু দেখি। ইভেন্ট হলো, আর ইভেন্ট সাধারণত ইভেন্টের ইনফরমেশন গুলো ব্লকচেইনে লগ আকারে থাকে, লগ ইনফরমেশন হিসেবে রাখে। কেমন একটা উদাহরণ আসছে,
একটা উদাহরণ দিলে ভালো বুঝতে পারবে। যেমন স্মার্ট কন্ট্রাক্ট, এখানে একটা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ডিক্লেয়ার করছে ইভেন্ট এক্সাম্পল নামে। এর মধ্যে একটা ভ্যালু আছে আনসাইন ইন্টিজার 256 পাবলিক ভ্যালু। এখন একটা ইভেন্ট ডিক্লেয়ার করতে হয় সাধারণত গ্লোবাল স্পেসে একটা ইভেন্ট ডিক্লেয়ার করতে হয়। ইভেন্ট কোনো ফাংশনের মধ্যে ডিক্লেয়ার করবা না। এরকম স্টেট ভেরিয়েবল যেখানে ডিক্লেয়ার করো তারপরে তুমি একটা ইভেন্ট ডিক্লেয়ার করবা। একটা ইভেন্ট ডিক্লেয়ার করে কিভাবে, একটা ইভেন্টের নাম থাকে, যেমন এখানে ইনক্রিমেন্ট নামে একটা ইভেন্ট, আর এটার নামের আগে একটা কিওয়ার্ড ইভেন্ট থাকে। আর এই ইভেন্ট ওই যে যেটা বললাম যে সে কিছু ভেরিয়েবলের মান লগ ব্লকচেনের লগ আকারে রেখে দেয়, মানে ব্লকচেনে কিছু ভ্যালু সে রেখে দেয়। আহ, এটা ঠিক স্টেট ভেরিয়েবলের মতো না, স্টেট ভেরিয়েবলের বাইরের জিনিস। বাইরের জিনিস কেন? কারণ তুমি এই ভ্যালুগুলোকে ইয়া থেকে ইউজার ইন্টারফেস থেকে কল করতে পারবা। করে কি যে ইনক্রিমেন্ট আমাকে করবে কি, সে একটা লগ মেনটেন করবে, সেই লগটা আসলে সেখানে একটা ভ্যালু থাকবে। যেমন এখানে আমরা বলছি ওনার, ওনার নামে একটা ইনফরমেশন সে লগ রাখবে, লগ আকারে রাখবে। আর কম্পিউটারে আমরা যা যা করি না সেই জিনিসগুলোতে সে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখে লগ ইনফরমেশন। এখানে আমরা বলছি যে সে একটা ওনার নামক একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে একটা অ্যাড্রেস রাখবে, লগ আকারে রাখবে। আর এটা ব্লক স্টেটে যেরকম কম্পিউটার রেকর্ড করে আমরা কখন কি করি, এখানে সেরকম আর কি। আচ্ছা, এটা আমরা এখানে ডিক্লেয়ার করলাম, এটা জাস্ট বলে দিলাম। এখানে ইভেন তুমি শুধু অ্যাড্রেসও লিখতে পারতো, ওনার না লিখলে হইতো। তাহলে সে একটা অ্যাড্রেস লগ, অ্যাড্রেস নামক একটা লগ রাখবে, একটা ইনফরমেশন রাখবে, এটা হইতো ইনক্রিমেন্ট। যখন ইউজার ইনক্রিমেন্ট নামটা দিয়ে কল করবে। যদি সেই অ্যাড্রেসটাকে ইউজ করতে চায় তখন ইনক্রিমেন্ট নাম দিয়ে অ্যাড্রেসটাকে সে ব্যবহার করতে পারবে। আচ্ছা, এখন আসো, এটা তো ডিক্লেয়ার করা বলে। এটা কি ইমিট কি? ইমিট হলো যেমন একটা ফাংশনের মধ্যে যেটা বললাম যে দেখা গেলো ইউজার ইন্টারফেস এই গেট ভ্যালুটাকে কল করলো। গেট ভ্যালুটা কি করলো, দুটা ভ্যালু এখানে দিল এ বি, এবং ভিতরে কোনো কারণে ধরো ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করলো, এবং এই যে ইউজার ইন্টারেস্টেড এই গেট ভ্যালুটাকে কে কল করছে সেই অ্যাড্রেসটা জানবে। তাহলে মেসেজ ডট সেন্ডার, ওই যে আমরা ইনক্রিমেন্ট এইখানে তোমার যে ইভেন্টটা ক্রিয়েট করছি সেটাকে কল করতেছি। এখন এখানে ইমিট, ইমিট দিয়ে কল করতে হয়, মানে ইমিট করলাম। আর ওই যে ওর অ্যাড্রেস, মানে যেখানে ভ্যালুটা সে রাখবে লগ ভ্যালুটা, সেইখানে আমরা ভ্যালুটা দিয়ে দিলাম। তাহলে এই লাইনটা আমি যখন কল করব তখন আসলে এই লাইনটা কি করবে, এইখানে ভ্যালু অ্যাসাইন করে দিবে। এইটা জাস্ট তুমি বলতে পারো যে আরেক ধরনের স্টাইল ভ্যালু অ্যাসাইন করা। এখানে সে ভ্যালু অ্যাসাইন করবে, কিন্তু অন্য জিনিসের থেকে পার্থক্য হলো কি, এই ইনক্রিমেন্ট জিনিসটাকে তুমি ইউজার ইন্টারফেস থেকে কল করতে পারবে। যে আমি বিভিন্ন সময় ডিসেন্ট্রালাইজ অ্যাপ্লিকেশন দেখাইছি, মানে জাভা স্ক্রিপ্টের কোডের ভিতরে তুমি ব্যবহার করতে পারবা, এই ভ্যালুটা জানতে পারবা। জাভা স্ক্রিপ্টের ভ্যালুর ভিতরে তুমি যখন এই ফাংশনটাকে কল করবা জাভা স্ক্রিপ্ট ভ্যালু থেকে, তখন এই ফাংশনটা একটা ইমিট করে, একটা ইভেন্ট ইমিট করে। এই ইভেন্টটা আসলে কি, এই ইভেন্টটা কি লগ ইনফরমেশন রাখে, স্ট্যান্ডার্ড মেসেজ স্ট্যান্ডার্ড। এই যে এখানে তুমি ডিফাইন করছো কি রাখবে, সে যে মেসেজটা পাঠাচ্ছে তার অ্যাড্রেস রাখবে। যে তুমি জাভাস্ক্রিপ্ট কোডের ভিতরে এই ইনক্রিমেন্টটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবা, তার মানে এই অ্যাড্রেস ইনফরমেশনটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবা জাভাস্ক্রিপ্ট কোড দিয়ে। এটা হলো পার্থক্য আর অন্যগুলিও করা যায়, বাট এটা আরেকটা স্টাইল আর কি। তো এইভাবে ইভেন্ট, ইভেন্টের মাধ্যমে ইনফরমেশন নেওয়া। The event is inheritable member of a contract, and event is it stored the argument. এটা জাস্ট স্টোর the argument passed in transaction log, একটা ট্রানজাকশনের লগ ইনফরমেশন হিসেবে পাস করে। This log are stored on the blockchain are accessible using the address of until the contract is present on the blockchain. এইটাও স্ট্রিট ভেরিয়েবলের মতোই অনেকটা এরকম, যে তুমি এই লগ ইনফরমেশন গুলোকে মানে এই যে ইমিট করছে এই যে ইনক্রিমেন্ট মেসেজ অ্যাড্রেস, সেটাই যে এখানে এই যে ক্যাশ করলো এর ভিতরে রেখে দিল ওনারের ভিতরে, এই ইনফরমেশনটাকে তুমি ব্লকচেন যতক্ষণ পর্যন্ত কন্ট্রাক্ট ব্লকচেনে যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি অ্যাক্সেস করতে পারবে, কোনো সমস্যা নাই। স্টেট ভেরিয়েবলের মধ্যেই, স্টেট ভেরিয়েবলের মধ্যেই হচ্ছে আসলে। an event is generated is not accessible from within, কিন্তু এখন দেখো স্টেট ভেরিয়েবল হচ্ছে আলাদা।
একটা ইভেন্ট যখন জেনারেট হচ্ছে তখন এই ইভেন্টটাকে তুমি অ্যাক্সেস করতে পারবে না, এই কন্ট্রাক্ট অন্য কোনো কন্ট্রাক্ট থেকে এটাকে অ্যাক্সেস করা যাবে না। ধরো আমি অন্য কোনো কন্ট্রাক্ট করলাম, সেখানে আমি ইনক্রিমেন্টটাকে কল করলাম, অ্যাড্রেসটাকে অ্যাক্সেস করা ট্রাই করলাম, এটা পারবে না। নট ইভেন ওয়ান হুইচ হ্যাজ ক্রিয়েটেড, ইভেন আমি যদি এই কন্ট্রাক্টের ভিতরেই একটা অন্য ফাংশন ডিক্লেয়ার করে সেই ফাংশন থেকে আমি এই যে এখানের এই ওনারটাকে ইউজ করতে চাই, ইনক্রিমেন্টটাকে ইউজ করতে চাই, সেটাও পারবো না। একমাত্র ওই ইউজার ইন্টারফেস থেকে করতে হবে, জাভা স্ক্রিপ্ট কোড দিয়ে ইউজার ইন্টারফেস দিয়ে করতে হবে। কিন্তু স্টেট ভেরিয়েবল ওর ব্যাপারটা সেটা না। স্টেট ভেরিয়েবল তুমি জাভা স্ক্রিপ্ট কোড থেকে করতে পারবা, নরমালি করতে পারবা। মানে এমনি এক কন্ট্রাক্ট থেকে আরেক কন্ট্রাক্টের ভিতরে স্টেট ভেরিয়েবল গুলিকে অ্যাক্সেস করা যায়, কাজ করা যায়। তাহলে ইভেন্টের কমিউনিকেশনটা হলো আসলে ইন্টারেকশনটা হলো ইউজার অ্যাপ্লিকেশন, ইউজার ইন্টারফেস থেকে জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে। আউটসাইড থেকে আমরা যদি চেক করতে চাই যে কি ইমিট করছে, কি ধরনের ইভেন্ট, কি ধরনের ভ্যালু সে পাস করছে, ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করতে চাই, যে কোথাও কোনো ভ্যালু পাস করে, বুঝতে কোনো ভ্যালু চেঞ্জ হয়েছে, কোনো ভ্যালু পাস করে, তখন আমরা সেটাকে যদি বাইট দিয়ে দেখতে চাই, অন্য আরেকটা কোনো অ্যাপ্লিকেশন থেকে ইউজার ইন্টারফেস থেকে দেখতে চাই, তখন আহ, আমরা এই তোমার ইভেন্ট নিয়ে কাজ করবো। আর না হয়তো তুমি স্টেট ভেরিয়েবল, তাহলে স্টেট ভেরিয়েবলের থেকে ওর পার্থক্যটা এখানে পেলাম। এখানে আবার একটা এক্সাম্পল দিয়েছে কিভাবে তুমি ইভেন্টটা ব্যবহার করতে পারো জাভা স্ক্রিপ্ট কোড থেকে। যেমন একটা ইভেন্ট, তো ফর এক্সাম্পল এখানে একটা ইভেন্ট তুমি এইভাবে ডিক্লেয়ার করলা, ডিক্লারেশনটা কোথায় করতে হয় দেখো, ওই যে স্টেট ভেরিয়েবলের ওই জায়গায় ডিক্লারেশনটা করতে হয়। যে একটা ইভেন্ট ডিক্লেয়ার করছে এইভাবে যে ইভেন্ট ডিপোজিট, এই ইভেন্টটা কি স্টোর করবে, একটা অ্যাড্রেস, দেন একটা আইডি, আরেকটা হলো একটা ভ্যালু। এই দুইটা জিনিস সে, এই তিনটা জিনিস সে আসলে লগ ইনফরমেশনে রাখবে, লগ রাখবে এই তিনটা জিনিস ডিপোজিট নামে রাখবে। যখন তুমি ইমিট করবা কোনো জায়গা থেকে, মানে এই যে ভ্যালু পাঠাবা এখানে 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 এগুলোতে ভ্যালু পাঠাবা, তখন এইভাবে ভ্যালু পাঠাবা। ধরো আমি মেসেজ ডট সেন্টার পেয়েছি, হয় এই ইমিটটা যে ফাংশনের ভিতরে আছে, ইমিটটা একটা ফাংশনের ভিতরে থাকবে, অসুবিধা নেই, ইমিটটা যে কোনো জায়গা থেকে ইমিট হতে পারে। কিন্তু এই যে ভ্যালু গুলো পাঠাবে সেগুলোকে পরে যদি তুমি অ্যাক্সেস করতে চাও, সেটা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট থেকে অ্যাক্সেস করা যাবে না। আর পাঠাইতে তো হবে আসলে, ইমিট তো করতে হবে স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ভিতরে। তো এখন তুমি যদি এখানে একটা ভ্যালু পাঠাইলে, এখানে আরেকটা ভ্যালু পাঠাইলে, এখানে আরেকটা ভ্যালু পাঠাইলে, এরকম ভ্যালু পাঠাইলে, এই এইভাবে ভ্যালু পাঠাইলে ভালো কথা। এখন যদি এই ভ্যালুগুলিকে আমি আবার অ্যাক্সেস করতে চাই বাইরে থেকে, মানে আমার কোনো কোড থেকে, তাহলে কিভাবে কোড থেকে অ্যাক্সেস করবো? আহ দেখো এখানে এক্সাম্পলটা একটু ভালোভাবে দেখাইছে যে একটা ডিপোজিট নামক ফাংশন আছে, এভাবে সে ইমিট করছে, এটা ফাংশন। আর এটা হলো তোমার এই যে উপরে যেটা ডিক্লেয়ার করছে, ইভেন্ট ডিক্লেয়ার করছে, সেটা এভাবে সে যে এই ফাংশনটা কল করবে সেটার অ্যাড্রেস এটা হবে। আর এখানে যে ভ্যালুটা সে দিয়ে দিবে এই ফাংশনটা কলের সময়, সেই ভ্যালুটা এটা হবে। আর মেসেজ ডট ভ্যালু, এটা যেটা দেখতেছি আসলে, এটা সম্ভবত এই জিনিসটাকে ইন্ডিকেট করতেছে যে একটা স্মার্ট কন্ট্রাক্টের সাথে একটা ভ্যালু জড়িত থাকে। মানে অনেকটা হয়তো ওই যে গ্যাস গ্যাস টাকা পয়সা বা এরকম যা দেখতেছি, বা একটা মেসেজ যখন পাঠায়, তখন সম্ভবত একটা ভিত্তির ভ্যালু জড়িত থাকে, এটা এটা কন্ট্রাক্টের সাথে রিলেটেড, সেরকম একটা ভ্যালু দিবে। এখন এটা যখন ইমিট হবে, তখন তুমি যদি এগুলোকে অ্যাক্সেস করতে চাও, তখন জাভা স্ক্রিপ্ট থেকে এইভাবে অ্যাক্সেস করতে হবে। প্রথম হলো কি, এই স্মার্ট কন্ট্রাক্টটা তো আমার ব্লক চেনে থাকবে, এটার একটা এবিআই জেনারেট করতে হবে। দেন আগে তো এবিআই জেনারেট করা লাগবে, এবিআই পাওয়া লাগবে, কারণ এই কন্ট্রাক্টটা তুমি যদি স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্লক চেন থেকে অ্যাক্সেস করতে চাও, তাহলে এইটার এবিআই কে আগে তোমার নেওয়া লাগবে একটা ভেরিয়েবল, সেটা বলছে আর কি যে এটা তারপর একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছে, ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে যে ক্লায়েন্ট রিসিপেন্ট ওয়েব 3 কন্ট্রাক্ট এপিআই, এই যে তুমি যে কন্ট্রাক্টটা, এটার অ্যাড্রেসটা নেবে, ভালো কথা। এইবার ক্লায়েন্ট রিসিপেন্ট কন্ট্রাক্ট, ক্লায়েন্ট রিসিপেন্ট অ্যাড, আচ্ছা এইখানে আমরা দেখতেছি এই যে এখানে যে অ্যাড্রেসটা পাইলা, সেইটা থেকে তারা আরেকটা ইনস্ট্যান্স নিয়ে নিচ্ছে। এটা ব্যাখ্যা করা কঠিন আসলে কি ইনস্ট্যান্স। আরেকটা ক্লায়েন্ট রিসিপেন্ট কন্ট্রাক্ট, এখানে তো কন্ট্রাক্টটা নিচ্ছে, এখানে আবার কন্ট্রাক্টের ইনস্ট্যান্স নিচ্ছে, যাতে ওই পার্টিকুলার অ্যাড্রেসের কন্ট্রাক্টের ইনস্ট্যান্স নিতে। হ্যাঁ বুঝতে পারছি, ওই যে তোমার একটা ইনস্ট্যান্স না নিলে তুমি কিভাবে কাজ করবা, মানে ওই পার্টিকুলার অ্যাড্রেসের একটা ইনস্ট্যান্স এখন এটাতে গেছে। এখন তার
এই যে ডিপোজিট নামক যে ইয়াটা ছিল সেটাকে এই যে ইনস্ট্যান্সের মাধ্যমে এখন তুমি ডিপোজিট ওই ওরেটাকে কল করছো, মানে এই যে ইভেন্টের এই ভ্যালুগুলোকে অ্যাক্সেস করার এখন তুমি ট্রাই করতেছো। কিভাবে অ্যাক্সেস করতেছো দেখো, এখানে এটাকে কল ব্যাক ফাংশন বলা হয়, একটা বিল্ট ইন ফাংশন এগুলোকে অ্যাক্সেস করার। এখানকার সব ভ্যালুগুলো রেজাল্টের ভিতরে চলে আসবে, আর যদি কোনো ইরর ঘটে তাহলে ইররের ভিতরে আসবে। এবং সেই রেজাল্টটাকে তুমি, যদি ইরর না ঘটে তাহলে ওই রেজাল্টটাকে তুমি ইয়াতে দেখাতে পারবা, কনসোলে দেখাতে পারবা আর মানে রান করলে। এটা জাভাস্ক্রিপ্ট কোড, এটা যারা কোড ভালো বুঝো তারা বুঝে ফেলার কথা আর এই ফরম্যাটটাতেই ওই কল করতে হয় আর ইয়াটাকে, তোমার ইভেন্টকে। এটাতে আসে রেজাল্ট গুলো বলতে হয় যে প্যারামিটারের যে ভ্যালু, আর্গুমেন্টের যে ভ্যালু, ভেরিয়েবলের যে ভ্যালু, ইভেন্টের যেগুলো স্টোর করছে, লগ রাখছে সেগুলো। আর যদি এরর ঘটে তো এরর। আর এই ফাংশনটার, এটা একটা ফাংশন, এটাকে কল ব্যাক ফাংশন এই জন্য বলা হয় যে আগে তোমার এখানের এই পার্ট এগুলো কাজ করে বা এটা কাজ করে, কাজ করার পরে এসে তারপরে ডিপোজিটটা হয়। কল ব্যাক ফাংশন তাকেই বলা হয় যে একটা ফাংশনের কাজ হইতে হইলে সে হয়তো দেখা গেছে আরেকজনের রেজাল্টের উপর ডিপেন্ড করে, আরেকজনের রেজাল্ট হইলে সেই রেজাল্টের উপর পেয়ে সে নিজে কাজ করে আর তো এখানে যে ফাংশনটা দেওয়া আছে এটা কল ব্যাক। এখানে অলরেডি ইরর এবং রেজাল্ট এগুলোর কাজ হয়ে তারপরে এই ফাংশনটার কাজ হবে আর ব্যাপারটা এরকম। তাহলে ইট শুড প্রিন্ট দ্য সিমিলার টু দ্য ফলোইং, ওই যে এরকম কিছু প্রিন্ট করবে এটা বলা হয়েছে, ইয়াতে রান করে দেখতে হয়। মানে এখানে তো একটা খন্ড, কোডের খন্ড দেওয়া আছে, মূল জায়গাটা দেওয়া আছে এই যে কিভাবে আসলে আমরা একটা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট যদি আমাদের ব্লকচেনে থাকে তাহলে সেখানে ইউজার ইন্টারফেস থেকে আমরা কিভাবে ইভেন্টকে অ্যাক্সেস করতে পারি। এইখানে লাস্টে আমরা তো যত কিছু বললাম আসলে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ইথেরিয়ামে থাকে। ইথেরিয়াম সাধারণত ভার্চুয়াল মেশিন রান করে। ইথেরিয়ামের যে নোডগুলো থাকে সেই নোডগুলো ভার্চুয়াল ইভিএম বলা হয় সেগুলোকে। সেগুলো আমাদের যে কোনো কোড রান করতে পারে, বিশেষ করে সলিডিটি ল্যাঙ্গুয়েজ। এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্টে আমরা যখন ইথেরিয়ামে আমরা এই স্মার্ট কন্ট্রাক্ট নিয়ে ডিল করি, স্মার্ট কন্ট্রাক্ট আমরা পাঠাই, তখন সেখানে অ্যাকাউন্ট থাকে আসলে দুই ধরনের অ্যাকাউন্ট। একটা হলো স্মার্ট কন্ট্রাক্ট রিলেটেড অ্যাকাউন্ট, আরেকটা হলো যে এমনি নর্মাল অ্যাকাউন্ট। আমি ইথেরিয়ামে সাধারণত টাকা পয়সা পাঠাইতে চাই বা কিছু রিসিভ করতে চাই, সেটাকে এক্সটার্নালি ওন্ড অ্যাকাউন্ট বলা হয়। আর যদি স্মার্ট কন্ট্রাক্ট যখন ডেপ্লয় করি তখন আমার একটা অ্যাকাউন্ট দরকার, সেই অ্যাকাউন্ট হলো স্মার্ট কন্ট্রাক্ট রিলেটেড অ্যাকাউন্ট। সেই বিষয়গুলো এখানে বলা হয়েছে, ডিসক্রাইব করছে। আরেকটা হলো ব্লকচেনে আসলে যদি তুমি কোনো স্মার্ট কন্ট্রাক্ট রান করাইতেছ বা কোনো ব্লক রান করতেছ তাহলে সেখানে ক্যাশ দেওয়া লাগবে, টাকা পয়সা থাকা লাগবে, না হলে আসলে সেটা কাজ করবে না। এই ক্যাশ, এটা প্রত্যেকটা স্মার্ট কন্ট্রাক্টের সাথে রিলেটেড। স্মার্ট কন্ট্রাক্টের যদি স্ট্রাকচারটা দেখো তাহলে এই ইনফরমেশন তুমি দেখবা সেখানে আছে কত গ্যাস লাগছে, কত গ্যাস ব্যয় হয়েছে, এসব বিষয়গুলো। আর একটা হলো প্রত্যেকটা স্মার্ট কন্ট্রাক্টের সাথে যখন আমরা একটা স্মার্ট কন্ট্রাক্টকে কল করি কিংবা স্মার্ট কন্ট্রাক্টে ডেপ্লয় করি, ফাংশন ডেপ্লয় করি, তখন আসলে সেখানে একটা ট্রানজাকশন তৈরি হয়। এই কলিং গুলো আহ, একটা ট্রানজাকশন তৈরি হয়। ওই ট্রানজাকশনের বা একটা স্মার্ট কন্ট্রাক্টের সাথে অনেকগুলো বিষয় রিলেটেড, যেমন মেমোরি, স্ট্যাক, স্টোরেজ, এই বিষয়গুলো রিলেটেড থাকে, সেইগুলো এখানে বলা হয়েছে। যখন আমরা স্মার্ট কন্ট্রাক্টে কল করি বা কোনো কিছু পাঠাই তখন সেটা মেসেজ কলিং এর মাধ্যমে পাঠাই, যেটা নর্মাল টেকনোলজি। তুমি রিমোট প্রসিডিউর কল আমরা জানি যে আরপিসি ব্যবহার করে, মেসেজ কলিং ব্যবহার করে, এই বিষয়গুলো সেগুলো আসলে সেই বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করছে। এগুলো একটু পরে নিলে হবে। লগ লগের যে বিষয়টা, যে আসলে স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ভিতরে যদি কোনো ইভেন্ট থাকে তাহলে তারা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট লগ ইনফরমেশন রাখে। সেটা আলাদা বিষয় আর সেটা ভেরিয়েবল থেকে একটু আলাদা। এই লগ ইনফরমেশন গুলো সাধারণত আমরা বাইরে থেকে অ্যাক্সেস করতে পারি, এবং লগ ইনফরমেশন গুলো ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ হচ্ছে স্মার্ট কন্ট্রাক্টটা ব্লকচেনে থাকে। এই বিষয়গুলো আমরা অলরেডি দেখছি। এইখানে যারা এই কোর্সটা আসলে পরীক্ষার জন্য পড়তেছে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করা হলো তারা যেন এখানকার এই কোশ্চেনগুলো পড়ে, এই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার ঠিক করে রাখে। আর এইখানে একটা স্মার্ট কন্ট্রাক্টের একটা পূর্ণাঙ্গ কোড দেওয়া আছে, যেখানে ম্যাপিং এর বিষয়টা দেখানো হয়েছে, যেখানে ইভেন্টের বিষয়গুলো দেখানো হয়েছে। আহ, এবং এটা আসলে যে এই কোডের ভিতরে একজন আরেকজনকে টাকা পয়সা পাঠাচ্ছে, কিছু অ্যামাউন্ট পাঠাচ্ছে, সেই অ্যামাউন্টটা সাফিসিয়েন্ট
কিনা। আমি যদি পাঠাইতে চাই কাউকে কোনো অ্যামাউন্ট, তাহলে সেই অ্যামাউন্টটা যে আমি পাঠাবো সেটা আসলে আমার কাছে আছে কিনা, ওর চেয়ে বেশি টাকা আমার আছে কিনা, তাহলে আমি পাঠাবো। এরকম কিছু কন্ডিশন আছে। এখানে কিছু কোড দেওয়া আছে। এই কোডটা আসলে আহ, এখন সহজে বোঝার কথা। যাই হোক, আমি সময় তো অনেক হয়েছে, তারপরও কোডটা আসলে একটু বুঝেই শেষ করি। এখানে দেখি আমরা একটা কয়েন নামক একটা কন্ট্রাক্ট আছে। এখানে আমরা দেখতেছি মিন্টার নামক একটা অ্যাড্রেস ডিক্লেয়ার করা হইলো। এখানে মিন্টার একটা অ্যাড্রেস, মানে এর ভিতরে একটা অ্যাড্রেস থাকে। মিন্টার মানে মাইনরকে ইন্ডিকেট করছে। আর আরেকটা মেফিং দেখতেছি, একটা অ্যাড্রেসের এগেনস্টে একটা আনসাইন ইন্টিজার থাকবে, এবং সেটার নাম দেওয়া হয়েছে একটা কি, এই ম্যাপিংটার নাম দেওয়া হয়েছে, এই টেবিলটার নাম দেওয়া হয়েছে একটা ব্রাঞ্চ নাম দেওয়া হয়েছে। এই ব্রাঞ্চে আবার আমরা দেখতেছি একটা ইভেন্ট ডিক্লেয়ার করা হলো স্যাম্প নামে। এই এর ভিতরে তিনটা ইনফরমেশন রাখতেছে ইভেন্ট। ফরম নামে একটা ফরম, এটা জাস্ট ভেরিয়েবল, এটা ফরম অ্যাড্রেসটা ভেরিয়েবল। টু নামে আরেকটা ভেরিয়েবল অ্যাড্রেস নামে, এবং অ্যামাউন্ট টাকা। তার মানে এই ইভেন্টটা তিনটা ভেরিয়েবল সেট করতেছে লগ লগ ইনফরমেশন আকারে, বা তিনটা ইনফরমেশন লগ করতেছে, লগ করবে, বা তিনটা ইনফরমেশন রাখবে। সেন্ট মানে সেন্ট হলো পুরাটার নাম হলো সেন্টার। সেন্টার আন্ডারে সেই তিনটা জিনিস রাখবে, ফরম টু অ্যামাউন্ট, মানে সে কাকে কার টাকা পাঠাইছে, কত পাঠাইছে, এই ইনফরমেশনটা রাখবে। লগ ইনফরমেশন রাখবে। তো এটা একটা কন্ট্রাক্ট। এই কন্ট্রাক্টের একটা কনস্ট্রাক্টর আমরা দেখতেছি, যে কনস্ট্রাক্টর জানি যে ব্লকসেটটা এই কন্ট্রাক্টটা যখন প্রথম রান হবে তখন এই কনস্ট্রাক্টরটা কল হবে, এবং সেই সময় যে কন্ট্রাক্টরকে রান করবে, এই মেসেজ ডট সেন্ডার আসলে সেই হবে, তার অ্যাড্রেসটা যে মিন্টারের ভিতরে চলে যাবে, মিন্টার নামে যে ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করছে। তাহলে শুরুতে আসলে যে ওনার, আমরা বলতে পারি যে এখানে এই মেসেজ ডট সেন্ডার আসলে ওনার হবে। এই মেসেজ ডট সেন্ডার ওনার হবে এই যে কনস্ট্রাক্টরের ভিতরে। কারণ এই কনস্ট্রাক্টরটা রান হবে আমি যখন শুরুতে আমার এই কন্ট্রাক্টটাকে আমি প্রোডাকশনে ডেপ্লয় করব তখন। কাজেই এই যে মেসেজ ডট সেন্ডার, তখন আমি ওনার, এই কন্ট্রাক্টর মালিক, সেটাই সেই মিন্টার আছে। ওকে, এর মধ্যে আমরা ফাংশন ডিক্লেয়ার করলাম মিন্ট নামে, এবং এই ফাংশনটা তিনটা প্যারামিটার রিসিভ করতে পারে। একটা অ্যাড্রেস টাইপের, সরি দুইটা, একটা অ্যাড্রেস টাইপের নাম দিচ্ছি রিসিভার, আর একটা অ্যামাউন্ট সে রিসিভ করে, এবং একটা পাবলিক। তার মানে এই মিন্ট নামক এই ফাংশনটা যে কোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করা যাবে। এর ভিতরে আমরা দেখতেছি একটা কন্ডিশন রাখছি আমরা, যে মেসেজ ডট সেন্ডার ইকুয়াল মিন্টার। তার মানে আমি, তুমি যদি কল করো এই মিন্টকে, তাহলে তুমি হবা মেসেজ ডট সেন্ডার, আর মিন্টার, মিন্টার হলাম আমি যে কন্ট্রাক্টটাকে তৈরি করছি। এখন এরা বলতেছে কি, যে মেসেজ ডট সেন্ডার আর মিন্টার যদি এক লোক না হয়, তাহলে নিচের লাইনটা হবে না। তার মানে এখানে এটা বাধ্য করছে যে যে ওনার, সেই মানে আমি আবার টাকা পাঠাবো, আমি ফাংশনটাকে কল করবো, আমি কি করব, আমি একটা কে রিসিভ করবে সে, তার একটা অ্যাড্রেস দিব আর একটা অ্যামাউন্ট দিব, আমি যে স্মার্ট কন্ট্রাক্টটাকে তৈরি করছি। এই কন্ডিশনটা দ্বারা সেইটাই, কারণ আমি যদি আবার কল করি তাহলে আমি সেন্টার হব, আর আমি মিন্টার হব। কারণ মিন্টার তো অলরেডি এই যে এখানে কনস্ট্রাক্টরের ভিতরে তোমার, আগেই যখন আমি প্রথমবার এই কন্ট্রাক্টটাকে ডেপ্লয় করছি ব্লকচেনে, তখন সেটা রান হয়েছে শুধু, অলরেডি মিন্টার হিসেবে আমি সেট। পরে আবার এই মিন্টকে আমাকেই কল করতে হবে, না হলে মেসেজ ডট সেন্ডার আর মিন্টার এক হবে না। এখানে তো আসলে তাই, যে এখানে যে ক্রিয়েটর, সেই আসলে কিছু টাকা পাঠাচ্ছে আর অন্য কাউকে। কাকে পাঠাবে, এটা রিসিভারটা, যে এখানে একটা ইয়া দিয়ে দিছে, রিসিভার দিছে, আর একটা কন্ডিশন দিছে আর যে তুমি না, তুমি আমার এই ইয়া ব্যবহার করে কাজ করবা, সে এটা যদি উঠিয়ে দেই, এটা উঠিয়ে দিলে তুমিও পারবা, এটুকু উঠিয়ে দিলে তুমিও টাকা পাঠাতে পারবা, এটাকে কল করো। এটা এটুকু উঠিয়ে দিলে, মানে এই কন্ডিশন। যাই হোক, এখানে আমি, এবং দেখো আমি যেটা বললাম, যে এখানে যে আমরা ম্যাপিংটা তৈরি করছি, এটার অ্যাড্রেসের এগেনস্ট একটা মানি থাকবে। তো অ্যাড্রেস হলে যে আমি যাকে পাঠাতে চাচ্ছি রিসিভার, তার, সে, তার এই যে যে অ্যামাউন্টটা দিচ্ছি সেই অ্যামাউন্টটা যুক্ত হয়ে যাবে। মানে রিসিভারের অলরেডি টাকা আছে থাকতে পারে, বা জিরো টাকা থাকতে পারে, তার সাথে আবার আমি যা পাঠাইলাম সেটা অ্যাড হয়ে যাবে। এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করো, তুমি শিখতে পারলা যে আসলে কিভাবে ভ্যালু সেট করে। এই যে
টেবিলে কিভাবে ভ্যালু সেট করে, ব্লান্স নামক যে টেবিলটা তৈরি হয়েছে ম্যাপিং টেবিল, এটাতে কিভাবে ভ্যালুটা সেট করে, এখানে সেটাও শিখলাম যে ডাটা অ্যাড্রেস তার সাথে ভ্যালু এইভাবে অ্যাক্সেস করা, এইভাবে ভ্যালু সেট করা। কি এটা হলো কি, কির নাম দিয়ে দিতে হয়, দিয়া তারপরে ইকুয়াল লিখলে, অ্যামাউন্ট লিখলে, তাহলে এই কির এগেইনস্টে আদার কলাম মানে সেকেন্ড কলামটাতে ভ্যালু অ্যাড হবে। আবার এটা ভাববে না ওই কির মধ্যেই হয়ে যাবে, কি তো কি আছে টেবিলের ফার্স্ট কলাম, টেবিলের ফার্স্ট কলাম কি, আর অ্যামাউন্টটা বসে যাবে সেকেন্ড কলামে, কিন্তু এইভাবে সেট করতে হবে। সেন্ট এটা তো তুমি ইয়া করলা আর মিন্ট করলা, প্রথমে কিছু ভ্যালু একজন রিসিভারকে পাঠাইলা, আম, এই মেসেজ ডট সেন্ডার তো অন্য জিনিস, আর রিসিভার হলো তুমি যা দিয়ে কল দিবে সেটা। আহ, এখন এটা এমনও হইতে পারে বুঝছো, সে এই অ্যাড্রেসটা এই মেসেজ সেন্টারটা আর মেসেজ সেন্টারটা এই দুইটা একও হইতে পারে, যদি সে দেয় এক, তাহলে এটা আলাদা লোক হলে আলাদা লোকের কাছে অ্যাড হয়ে যাবে। আর যদি এইটার এটা সে এক দেয়, তাহলে তো নিজের টাকায় নিজের কাছে দিতে হবে। আর দেখ এখানে নিজের টাকা নিজে দেয়নি, দিবে না, কারণ এটা আলাদা লিখছে না, এটা আলাদাই দিবে। আর এর মধ্যে তাহলে ওটা এইখানেও সে মেসেজ ডট সেন্টারই লিখবে। আর যাই হোক, এখন সেন্ড করবে যখন, এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করা হয়েছে, এরর নামক আমরা দেখতেছি একটা, এইটাও ইভেন্টের মতোই আরেকটা, এটা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা মনে করি নাই, ইভেন্টের মতোই আহ, এটাই এরর ইনসাফিসিয়েন্ট, এটা ইভেন্টের মতোই আর যদি কোনো কারণে যদি এরর ঘটে তাহলে সেটা লগ ইনফরমেশন রাখবে আর এররের, অলমোস্ট ইভেন্টের মতোই ডিক্লারেশন। আচ্ছা সেন্ড, দেখো সেন্ড আরেকটা ফাংশন, সেন্ড এর ক্ষেত্রে রিসিভারের অ্যাড্রেস দিছে, অ্যামাউন্ট দিছে, ভালো কথা। এখন সেন্ড এই ফাংশনটাকে তুমি যদি কল করো, তাহলে সে যেটা দেখবে, এই সেন্ড ফাংশনটা কল করে যে কেউ টাকা পাঠাইতে পারবে। যখন তুমি যদি সেন্ড করো, তাহলে তুমি তো একজনের রিসিভার দিবা, তোমার টাকা কে রিসিভ করবে, অ্যামাউন্ট দিবা। আর কোডের মধ্যে তারা যেটা করছে, যে টাকাটা পাঠাইছে এখানে যে অ্যামাউন্টটা দিচ্ছে, সে যে অ্যামাউন্টটা সে পাঠাইতে ইন্টারেস্টেড, অ্যাকচুয়ালি তার এই অ্যামাউন্টটা আছে কিনা এইটাই যে চেক করে নিচ্ছে। এই যে প্লান্স মেসেজ ডট সেন্ডার মানে হলো যে এই ধরো সেন্ড ফাংশনটাকে কল করছে, যে সেন্ড করতেছে, তার আসলে অ্যাকচুয়ালি টাকাটা আছে কিনা, এর চেয়ে বেশি টাকা মানে সে এর চেয়ে বেশি পাঠাতে চাচ্ছে কিনা, যা আছে তার চেয়ে বেশি পাঠাতে চাচ্ছে কিনা, যদি চায় তাহলে রিভার্ট, তাহলে এই যে এরর এইটা জেনারেট হবে। এইখানে রিভার্ট মানে ওই ধরো এই পাঠানো হবে না, রিভার্ট করবে। আর কি করবে, এই যে ইনসাফিসিয়েন্ট এই এররটা জেনারেট করবে, সেখানে রিকোয়েস্টেড মানে কত টাকা রিকোয়েস্ট করছে সেটা বলবে, আর তার অ্যাভেলেবেল কত আছে সেটার ভিতরে এটা দিয়ে দিবে যে কত অ্যাভেলেবেল আছে। তাহলে এটা অনেকটা ইমিটের মতোই, যখন তোমার রিভার্ট করতেছে যে যদি না হয় অ্যামাউন্টটা, আর যদি অ্যামাউন্টটা দেখা যায় আসলে যা পাঠাতে চাচ্ছে তার চেয়ে বেশি আছে নিজের অলরেডি, তাহলে সেখান থেকে সে বিয়োগ করে নেবে, কারণ কাউকে পাঠালে সেখান থেকে তো বাদ দিয়ে দিতে হবে, সেটা বিয়োগ করে নেবে। আর রিসিভার যে এই যে সেটা এখানে দিয়ে দিচ্ছে, সে যখন এই ফাংশনটা কল করবে তখন দিয়ে দিবে, তার অ্যামাউন্টে যে ওটা যুক্ত হয়ে যাবে। আবার আরেকটা কি করবে, ওই যে ইউজার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটা ইভেন্ট সে ইমিট করবে, ওই যে সেন্ট নামে আরেকটা আছে, সেখানে সে কি করবে, কে টাকাটা পাঠাইছে তার নাম দিবে, কে রিসিভ করছে সেই ইনফরমেশন দিবে, কি পরিমাণ দিছে সেই পরিমাণটাও সে উল্লেখ করবে। তাহলে এই যখন এইটা রান হবে, লাস্টের এই কোডটা রান হবে, তখন এইখানে এই যে উপরে আমরা যে ইভেন্টটা সেট করছি এগুলোতে পরমে তোমার এটা চলে আসবে, কে সেন্টার টুতে চলে আসবে, কার কাছে গেছে, কি পরিমাণ অ্যামাউন্ট গেছে, এগুলো তখন ইউজার অ্যাপ্লিকেশন এই ইনফরমেশন গুলো নিয়ে সে ফার্দার আরো অনেক কাজ করতে পারে। তাহলে এই মিন্ট এই মিন্ট ফাংশনটা আসলে ওনারই কল করতে হবে, কারণ যেভাবে এটা দিয়ে রাখছে। আর সেন্ড ফাংশনটা যে কেউ কল করতে পারে, তুমিও কল করতে পারবা, তুমি চাইলে যে কাউরে পাঠাইতে পারো, তখন মেসেজ সেন্টার আবার তুমি তখন। আর রিসিভার তুমি একটা অ্যাড্রেস দিয়ে দিবা, ওই যে 20 বাইট অ্যাড্রেস দিবা, অন্য একটা স্মার্ট কন্ট্রাক্টের অ্যাড্রেস দিয়ে দিবা, সেই স্মার্ট কন্ট্রাক্টের কাছে চলে যাবে। স্মার্ট কন্ট্রাক্ট গুলো তো প্রত্যেকটা অ্যাড্রেস থাকে, তার কাছে যাবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কিভাবে, এবং এখানে আরেকটা নতুন জিনিস দেখলাম যে এরর কিভাবে হ্যান্ডেল করা যায়।
এই এই জিনিসটাই এরর, এইটাও তুমি ইয়া থেকে করতে পারবে ইমিটের মতো। এটাও ওই জাভাস্ক্রিপ্টের কোড থেকে আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারবো যে না আসলে টাকা নাই এরকম এভাবে। তাহলে এটার ক্ষেত্রে রিভার্ট করতে হয়, কিওয়ার্ডটা রিভার্ট এটার ক্ষেত্রে ভ্যালুগুলো দিয়ে দিচ্ছ, এই দুটা ভ্যালু এখানে যেটা অ্যাসেপ্ট করছো এই দুটা ভ্যালু পাওয়া দরকার, তুমি এখানে দিয়ে দিচ্ছ সেই value। কিভাবে দিচ্ছ দেখো, খুবই নাইস বিষয়গুলো কোডগুলো। কিন্তু কয়েকটা বিষয় আসলে ক্লিয়ার হইতে হবে। আমি তো হয়তো রান করে দেখাতে পারি নাই, কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন আমরা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করবো সরাসরি, তখন আসলে তুমি বুঝতে পারবা যে এখানে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি সেই বিষয়গুলো তখন বুঝবা তাদের আউটকাম দেখে। এবং এই বিষয়গুলিও তখন বোঝা যাবে, কারণ সেখানে তো আমরা আউটকাম দেখতে পাবো, জাভা স্ক্রিপ্ট করতে কল করতে পারবো। তখন আমরা বুঝবো দিস ইজ ইভেন্ট, দিস ইজ ইভেন্ট, কিংবা এ সেন্ডার এ রিসিভার কার কি অ্যাড্রেস, তখন তখন জাভা স্ক্রিপ্ট বা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আমরা আবার আলোচনা করবো, তখন সেগুলো বোঝা যাবে। আগে যখন শুরুতে অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আলোচনা করছি এতদিন, অনেক আগে, তখন হয়তো অনেকের অনেক কিছু ক্লিয়ার না, কিন্তু এখন তুমি যদি নিজে অ্যাপ্লিকেশন গুলো দেখো আবার, তাহলে সেখানকার কোড গুলো এখন তোমার কাছে ক্লিয়ার হওয়া উচিত, বা তুমি এখন পারবে। তো এই লেকচারে আসলে আমি ট্রাই করছি মোটামুটি স্মার্ট কন্ট্রাক্টের বেসিক জিনিসগুলো যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আসার। এছাড়াও আরো বিস্তারিত আসলে যদি জানতে চাও, তাহলে একবারে শুরুতে একটা ম্যানুয়াল ডকুমেন্টেশন দেওয়া আছে, স্মার্ট কন্ট্রাক্টের বিভিন্ন ভার্সন দেওয়া আছে। সেই ভার্সন দেখলে, ভার্সন অনুযায়ী তুমি যদি দেখো, তাহলে বিস্তারিত আরো জানতে পারবে। মানে আরো ডিটেল, আরো বেশি এক্সাম্পল, যেমন কিভাবে ডিজিটাল সিগনেচার জেনারেট করা যায়, আহ, কিভাবে সিগনেচার ভেরিফিকেশন করা যায়। আমাদের তো অনেক সময় এগুলো লাগে স্মার্ট কন্ট্রাক্টের, এগুলো লাগতে পারে। কিংবা কিভাবে ভোটিং, ভোটের বিষয়টা হ্যান্ডেল করা যায় বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন এরকম। এই লিঙ্কে গেলে এরকম অনেক উদাহরণ আছে, যে ম্যানুয়াল দেওয়া আছে, সেই ম্যানুয়ালে এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া আছে। সেই কোডগুলো এখন বুঝতে পারার কথা, যেহেতু আমরা বেসিক জানি। আর অন্য অ্যাপ্লিকেশন দেখে আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশন, আমাদের যতটুকু দরকার সেটুকু আমরা চেঞ্জ করতে পারা উচিত, আর বা চেঞ্জ করতে পারবো আশা করি। তাহলে আজকে তোমরা যারা অনেকক্ষণ এই লেকচারে ছিল, যাদের জন্য লেকচার তারা তো আসলে ছিল না, কিন্তু তোমরা যারা ছিল তাদের কাজে লাগবে আশা করি। আর সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আসলে আমি শেষ করতে চাই, অনেক সময় হয়ে গেছে। তাহলে সবাই মোটামুটি ভালো থাকতে পারি। এখানে ক্লাস তাহলে, আর যারা আসো আমার এখানে রিসার্চ স্টুডেন্ট, তাদের আমি হয়তো নেক্সট উইক থেকে বা অক্টোবর থেকে রেগুলার মিটিং দিয়ে আপডেট জানবো, বা কার কি সমস্যা আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলাপ করবো। তাহলে আজকে এখানেই শেষ। থ্যাংক ইউ।